Respected dignitaries and dear participants, warm greeting to everyone. First, it's my privilege to warmly welcome our esteemed chief guest, Mr. Nicholas Charles, for graciously joining us to deliver the soft skill training. Your presence and expertise truly add great value to this program. I also respectfully welcome our Honorable Assistant Librarian and Information Officer for presiding over today's event. Finally, I extend a heartfelt welcome to all our readers and dear students who are present here as our audience. Thank you all for being here making this program meaningful. Director of CAN HR, an initiative promoting individual and institutional excellence. Registered under MSME, Government of India. Holds a master degree in social work and secured university rank from Bharatidasan University. Over 25 years of rich experience in human resource development. Chief mentor, guiding professional and capacity building programs. Conducted training for schools, colleges, corporate institutions. Expertise in personality development, leadership, communication, and career guidance. Faculty development trainer for higher educational institutions in Tamil Nadu. Has delivered programs for women development corporations and youth empowerment initiatives. Regular speakers on TV and radio channels, including Doordarshan and FM channels. Author of more than 10 books on personal and professional development. Columnist for the New Indian Express and career and motivation topics. Member of Indian Federation Professional Trainers. Recipient of recognition and appreciation from the Honorable President of India. I now request our librarian and information officer to kindly come to honor our special guest. Now I would like to invite our esteemed chief guest, Mr. Nicholas Charles, to address the gathering. Friends, good morning. On a Sunday morning at Kalanger Centenary Library, this is a wonderful opportunity to interact with students on a very important aspect of competitive exams. If you see few students down here, I think many will join us. Today, the world is divided in two great aspects: studying and profession. Why are we studying and what is our profession? Most parents, when they admit students in colleges, they ask a question: will my son or daughter get a job? வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. அடுத்தது, படித்து முடித்துட்டு என்ன வேலைக்கு போகணுன்ற ஒரு தயக்கம். இது அப்பாற்பட்டு ஒரு சில பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெரியர்ன்ற விஷயத்தை முடிவு பண்ணி இதுதான் என் கெரியர், இதுதான் இலக்குன்னு சொல்லி பயணிக்கிறாங்க. சக்ஸஸ் ரேஷியோ மாறுது. இதுதான் என் கெரியர், இதுதான் என் இலக்குன்னு சொல்லி போகிறவங்க ஃபோக்கஸ்டாக போகிறாங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ணி போகிறாங்க. ஸோ த சக்ஸஸ் இஸ் மச் சிக்னிஃபிகன்ட் ஸ்ட்ராங்கர். வைல்டு கூஸாக படிக்கும் பொழுது நிறைய சாய்ஸஸை போட்டு குழப்பி நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகி ஃபர்தராக என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ளே வரும் பொழுது தான் பேரண்ட்ஸுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ப்ராப்ளம் வருது. So one aspect we would like to address as students, அல்லது ஒரு budding professional, at ஒரு crucial timeல you should take a decision whether you're going for a job or a career. Before I go into all this, as a soft skill trainer and a human resource mentor, I will address this issue, job and career. படிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு வேலை வேணும்னு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பேர் ஜாப்.
searching. Today, 50% of the population are not employable in India. இதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சார் முத்துராஜ சார் வந்திருக்காங்க, ஃபார்மர் டீன் ஆஃப் அமெரிக்கன் காலேஜ். நாங்கள் நிறைய நிகழ்ச்சி சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கு அவல நிலை என்னென்னா, படித்தவங்களுக்கு எல்லாம் வேலை கிடைக்கிறது இல்லை. இதான் உண்மை. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இதர் யூ ஆர் நாட் குவாலிஃபைட் ஃபார் த ஜாப் or you are not focused for the job. இவ்வளவுதான் விஷயம். But you have a degree. This is one side. The second side is that out of the 50% who are not going for job, they don't go into colleges. அப்போ அதை மறந்துடுவோம். இப்போ போகிற 50%க்கு ஏன் வேலை கிடைக்கலன்னா, ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும் போதே வெதர் இட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் ஆர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங், அவங்க என்ன கெரியர் நோக்கி போகிறாங்கன்ற ஒரு புரிதல் இல்லாமல் படிக்கும்போது they don't get success. Very few go into competition exams, very few go into IAS and IPS. ஆனால் எல்லாருக்கும் IAS IPS நீங்கள் இப்போ வெளியே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் IAS படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, மரத்தில் படிப்பாங்க, இதெல்லாம் ஒரு செக்மெண்ட். சில பேர் டியூட்டோரியல்ஸ் போவாங்க. நீங்கள் ஒரு ஆஸ்பயர் பண்ணணும்னா we would not recommend you இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டோம். உங்களுக்குள்ளே அந்த பேஷன் இருந்துச்சுன்னா இது வரும். Today I am going to address you on a topic called interview skillsக்கு. நான் மேம்கிட்ட சொல்லும் போது சொன்னேன், யூஸ்வலாக வந்து இந்த இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வரும்போது ஸ்கில்ஸ்ன்னு கேட்டால் நீங்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ட்ராயிங், ஸ்போர்ட்ஸ், பெயிண்டிங் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்கில்ஸ் ஆர் வெரி டூ இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டகரி. ஒன் இஸ் தி சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஒன் இஸ் தி கோர் ஸ்கில்ஸ். கோர் ஸ்கில்ஸ் என்பது நீங்கள் படிக்கிற படிப்போட கண்டென்ட். வாட் யூர் ஸ்டடிங் இஸ் அ கோர் ஸ்கில்ஸ் ஆர் ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ். நீங்கள் படிச்சுட்டுன்றது சொல்கிறது சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். வாட் யூ ஹவ் கன்வேட், வாட் யூ ஆர் எஜுகேட்டட் கன்வேயிங் இஸ் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். அங்கே தான் மாற்றம். சார் நான் படிச்சுட்டேன் சார்னு லேபிள் போட்டு போக முடியாது. ஃபோர்ஹெட்டில் ஸ்டிக்கர் போட்டு பேராசிட்டமால் மெடிசன் மாதிரி MBBன்னு போட முடியாது. யூ ஹாவ் டு கன்வே either through verbal or non-verbal communication. I am a graduate of commerce. I am a scientist. But they don't teach you soft skills in schools and colleges. Parents will encourage you to do soft skills while practicing life. ஆனால் டியூஷன்-பேஸ்ட் எஜுகேஷன் தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ நான் பேசும்போது நிறைய ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லுவேன், தப்பாக நினச்சிக்காதுங்க. ஐ எம் அட்ரஸிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் தேர் டெவலப்மெண்ட். அப்போது இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, சக்ஸஸ் அப்படி ஒரு விஷயம் எடுத்திங்கன்னா, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு இல்லை. இட்ஸ் நாட் ஈஸி, ஆனால் பாசிபிள். கடினம் ஆனால் முடியும். எல்லாருக்கும் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் சக்ஸஸ் போயிட முடியாது. அப்படிலாம் ஈஸியாக சக்ஸஸ் அது அமையாது, நிரந்தரமாக இருக்காது. சக்ஸஸ் ஹேஸ் டு பி என்டியூர்டு. சக்ஸஸ் ஹேஸ் டு பி லேர்ன்ட், ஹேஸ் டு பி ஒப்டெயின்டு. அப்போ சக்ஸஸ் எப்படி இருக்கும்னா, இதுதான் சக்ஸஸ். வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். ஹவு யூ ஆர் நேவிகேட்டிங் யுவர் செல்ஃப் இன் சக்ஸஸ். சக்ஸஸ் ரொம்ப ஈஸியாக கடன் வாங்க முடியாது, காப்பி அடிக்க முடியாது, திருட முடியாது. ஆனால் உழைச்சி வாங்கின சக்ஸஸ் நிரந்தரமாக இருக்கும். அதுக்கு தான் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அவன் சொல்கிறோம், which we call மென்திறங்கள். ஸோ பிஃபோர் கோயிங் இன்டு ஆல் திஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் தி கண்டென்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப், இந்த 2 ஃபிகரை பாருங்கள். என்ன தான் நீங்கள் படித்தாலும் 85% தான், 15% தான். உங்கள் டிகிரி, உங்கள் கிராஜுவேஷன், உங்கள் ட்ரைனிங் எல்லாமே 15% தான். இது நான் சொல்லலைங்க, இது ஹிஸ்டாரிக்கலி ப்ரூவன் பிஹேவியரல் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் வாட் எவர் எஜுகேஷனல் ஹார்வர்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனில் பண்ணக்கூடிய ரிசர்ச் இது. 85% இஸ் இன் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். இந்த புரிதல், வெதர் யூ ஆர் CBSE ஸ்டூடெண்ட், வெதர் யூ ஆர் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட், if you understand, I will remind you again and again and again, you have to transfer your quality as a qualified person to the society. It may be an employer, it may be a higher education expert or a college professor or a principal. You have to convey that. How you convey that, we'll go into detail. 85% is soft skills. So இதோட வேறு பெருசாக நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியாது. அப்போ the power of soft skills என்னென்னா, நீங்கள் புரியாத ஒரு விஷயத்தில் இருக்கும். இன்றைக்கி வேர்ல்டை ஆட்டி படைக்கிற ஒரு 2 ஆல்ஃபபெட் AI.
we're talking about AI. As a behavioral scientist, as a motivational trainer, as human resource mentor, 10 புக்கு எழுதியிருக்கேன் கெரியர் கைடன்ஸில். நிறைய காலம்ஸு இப்போ கூட மேம்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன், டிவியில் குவிஸ் பண்ணுறேன். Science will be keep changing. Science will be keep changing. The world will be faster. You can't hold the world. Gadgets இல்லாத வாழ்க்கை கிடையாது. ஆனால் how you utilize the gadget is your intelligence quotient. அப்போது இன்றைக்கு உலகத்தில் இவ்வளோ வேகமாக போகிற உலகத்தில் உங்களுக்கான வெற்றி படிகளை சூஸ் பண்ணுறதா சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். த வேர்ல்டு இஸ் மூவிங் வெரி ஃபாஸ்ட், டைனமிக், நிறைய சேஞ்சஸ் வரும். இன்றைக்கி ஏஐ இருக்கும், நாளைக்கு ஐஏஏ மாறுறோம். இட் கேன் பி எனி திங். இட்ஸ் ஒன்லி an improvisation of a science, point by point by point by point. You can't replace science. You can't replace gadgets. But you have to condition the mind of the individual to cope with the scientific development. பழைய காலத்தில் வந்து பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலம் மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. உண்மைதான். ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்தா நாங்கள் படிக்கிற மாதிரி காலத்தில் இருவாங்க. ஏன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் வேர் யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங், ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் இட் அப். ஸோ இன்னைக்கு வேர்ல்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் வெரி 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 ஃபாஸ்ட் மூவிங் வேர்ல்டு. இந்த வேர்ல்டில் சூப்பர்ஃபிஷியல் நாலேஜ் வில் நாட் ஹெல்ப். யூ ஹாவ் டு ஹாவ் டீப் நாலேஜ். இப்போ டீப் ஃபேக்ட், டீப் ஃபேக்லாம் சொல்லுவாங்க. டீப் நாலேஜ் ஷாலோ ரீடிங்க்கு ஆப்போசிட். அப்போது புரிதல் ஏதாவது துறையில் ஆழமாக இருக்கணும். தமிழில் பழமொழி சொல்லுவாங்க, ஆழ உளுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒய்? பிகாஸ் the moment you go deeper, you get the grasp of the soil. The moment you go deeper, you get the grasp of a personality. நிறைய விஷயங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோட் ஆகுது இன்னைக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ரியலி blame the students or feel pity for them. They get lot of information, but the main mind or brain doesn't process that equally. யாருக்கு ஸ்மார்ட்டாக பிரெயின் ப்ராசஸ் ஆகுதோ அவங்க தான் ஜெயிக்க முடியும். அதில் யார் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேப்சர் பண்ணி இது வேணும் இது வேணான்னு தெரியும். அப்போ சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் இஸ் வெரி வெரி க்ரூஷியல். யூ கான்ட் எக்ஸ்பிளைன் சாஃப்ட் ஸ்கில் அன்லஸ் யூ ஃபீல் வாட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் இஸ். அப்போது ரைட், ஒரு மாதிரி பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம். இன்றைக்கி ஐம் கோயிங் டு டூ டில் 1 o'clock, ஸோ ஐ வில் பி லாட் ஆஃப் இன்ட்ராக்டிவ். அங்கே வந்துடுவேன் நான். பட் ஒரு மேடைக்காக பேசுகிறேன். கொஞ்சம் ஃபோட்டோலாம் எடுத்துங்க, மொபைலில் கூட எடுத்துங்க. வரலாறு முக்கியம்னு சொல்ல மாதிரி. இன்றைக்கி வந்து எல்லாருக்கும் யோசிக்கணும். Billions and billions of students are appearing for interviews. இந்த நிகழ்ச்சி போடும்போது யாரோ ஒரு நேர் விருப்பம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நூலகத்தை பயன்படுத்துகிறவர் வந்து ஃபோன் பண்ணி, சார் உங்கள்கிட்ட ஒரு அறிமுகம் வேணும். என்னன்னாரு, 4 தடவை நான் இன்டர்வியூ போயிட்டேன் சார், தோத்துட்டேன் சார். கோர்ட் இன்டர்வியூக்கு போகிறேன் சார்னாரு. யூஸ்வலாக ஐ டோன்ட் என்கரேஜ் எனிவன் இன் மை ஹவுஸ், பட் ஐ சார் ஓகே கேட்குறாங்கன்னு ஃபோனுக்கு நம்பர் கொடுத்து பேச வச்சேன். அப்புறம் அவர் வரல. I am very clear in my timings and my plans. This is it அவ்வளோதான். நான் ஒரு ட்ரெயினராக இருக்கும்போது பக்காவாக டைமுக்கு வரும், டைமுக்கு ஆரம்பிக்கும், அது மாதிரி பழகிட்டேன். 2 தடவை வாய்ப்பு கொடுத்து பார்த்தேன். 3ஆவது தடவை வந்து முந்தானத்தை கூப்பிட்டார். I was traveling across. Tomorrow I'm doing in LSC college and I'm doing a program in quiz, வரிசையாக போயிட்டுருக்கேன். இப்போ மேம் சொன்னால அந்த பேஷண்ட்டை சொன்னேன், சார் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணேன் சார், மொபைல் கீழே விழுந்துச்சு, இந்த சாக்கு போக்கெலாம் சொல்லாதீங்கன்னு. When you are focused for getting trained in interview, you have to take care. சார் உடம்பு ஃபீவர் ஆச்சு சார், since I have fever tomorrow. This is the difference between success and failure. அப்போது billions of students are appearing for entrance examinations. All are not clearing. Why? Because they come to a critical place where interviews are screening. Interviews are not selection, they are rejection. அது புரிஞ்சுக்கங்க. எப்போவுமே ஒரு இன்டர்வியூன்னு வந்துட்டா அங்கே வடிகட்டுறதான் பண்ணுவாங்க, தவிர செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க, அதில் தேர்வானவங்களை மட்டும் எடுத்து they will see whether this is suitable. So it's more of a rejection. Pray that you should not be rejected. அப்படின்னா செலக்ட் ஆகிடுவீங்க. அப்போ என்ன பிரச்சனைனா, only a few thousands will come for the interview round. After billions வர்றாங்க, அப்புறம் thousandsக்குள்ளே போகுது, hundredsக்குள்ளே போகுது. லாஸ்ட்டாக யார் ஒருத்தவங்க அந்த கவர்மெண்ட் ஜாப்குள்ளே பொருத்தமாக இருக்கிறவங்க அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணாதான் தே வில் கெட் த இன்டர்வியூ. ஸோ இதுதான் இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸோட அடிப்படை.
திரும்பவும் உங்கள் சப்ஜெக்ட் பற்றி நான் போவே இல்லை. நீங்கள் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கியிருப்பீங்க, கிராஜுவேஷன் பண்ணியிருப்பீங்க, அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை. பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன்சைட் த இன்டர்வியூ ரூம் டிட்டர்மின்ஸ் யுவர் சக்ஸஸ். உங்கள் இன்டர்வியூ ரூமுக்கு வெளியே தான் உங்கள் மார்க் ஷீட்லாம், என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் அங்கே தான். இந்த ரூமுக்குள்ளே வந்துட்டா புக்கெலாம் கிடையாது. நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும், அவ்வளோதான். என்ன வேணால் கேட்பேன், இப்படி வேணால் கேட்பேன், கோச்சிட்டு கேட்பேன், சிரிச்சிட்டு கேட்பேன், அடித்து கூட கேட்பேன். அடித்து கூட சொல்லுவாங்க, பதில் சொல்லன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம சினிமா முகத்தில் வாழ்கிறோம், கொஞ்சம் அங்கங்கே போக வேண்டியது இருக்குது. நான் நிறைய பேர் மல்டி ஆடியன்ஸாக இருக்கீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த லைஃப் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த யூபிஎஸ்சி ஒரு மந்திர சொல். இப்போது ஐ வில் கிவ் யூ சேலஞ்ச். நீங்கள் ஏதாவது காலேஜுக்குள்ளே போய், ஸ்கூலுக்குள்ளே போய், ஒரு 40 பசங்க உள்ள ஸ்கூலில் போய் வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம் சொன்னால் என்ன சொல்லுவாங்க? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் பார்ப்பேன், என்ன சொல்லுவாங்க? என்ன ஜாப் போவாங்க? வேறு போலீஸு, வேறு போலீஸ் புதுசாக வந்திருக்கு, ஐஏஎஸ், டாக்டரு, வேறு எதுவும் இல்லையா இந்தியாவில்? இல்லையா? டாக்டர், இன்ஜினியர், இது புதுசாக இருக்குது. வேறு பாப்பா நீ என்ன சொல்லு, நீ என்ன ஆக போகிற? இங்கே வா சொல்கிறேன். ஐஏஎஸ். ஐஏஎஸ்ஸா என்ன பண்ண போகிற? சுட போறியா இல்லை கிஃப்ட் தர போறியா? ரோடு போடுவியா இல்லை பாலம் கட்டுவியா? பரவாயில்ல, ஐ எம் ஹாப்பி. உன் பேர் என்ன மேடம்? ஐஷாவுக்கு கை தரலாமா? இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் பேர் தானே இருக்கும். நம்ம தான் நான் ஒருத்தருக்கு தான் பேசுவேன், யார் இல்லாட்டியும் பேசுவேன். சரிங்களா? மைக் இருந்தால் பேசுவேன், மைக் இல்லாட்டியும் பேசுவேன். நான் பேசி பழகிப்பட்டவங்க. சரியா? ஸோ ஐ டோன்ட் பாதர். இந்த ஆடியன்ஸ் இருந்தாலும் பேசுவேன், சாரை பற்றி எனக்கு பற்றி தெரியும். 10,000 பேர் பேசுவேன், 10 லட்சம் பேசுவேன். யாரும் இல்லை, கேமரா பற்றியும் பார்த்து பேசுவேன். பிகாஸ் மை இன்டென்ஷன் இஸ் டு கிவ் மை கண்டென்ட். டுடே இந்த யூபிஎஸ்சின்றது ஒரு கனவு. இட்ஸ் அ ட்ரீம். இட்ஸ் அல்டிமேட். இது யூபிஎஸ்சிக்குள்ளே போயிட்டு அந்த பிராண்டிங், ஐம் டாக்கிங், நிறைய பேஷனேட். பிராண்டிங் மட்டும் உள்ளே வந்துருச்சு, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் பிராண்டிங் வர வைக்கிறதுக்கு தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும். நமக்கு பிராண்டிங் வேறு மாதிரி இருக்குது. முதல்ல இது தமிழில் சொல்லுங்க பாப்பா, என்னென்னு இது தமிழில் சொல்லுங்க. இது நான் எல்லாத்தையும் கேள்வி கேட்பேன் பிரதர், யாரும் தப்பிக்க முடியாது. சார் நான் வெளியே ஓடி போயிடுவா சார், தாராளமாக போயிடலாம். போக மாட்டேங்க, இப்போ விட மாட்டேன். அந்த மாதிரி உனக்கு பிடிச்சிருவேன். சரியா? அம்மாவுக்கும் கேட்பேன், அப்பாவுக்கும் கேட்பேன். சொல்லு, தமிழில் சொல்லுதுங்க. தன்னம்பிக்கை. அது வெளிப்பட உள்ள இருக்க விஷயமா? கரெக்ட். தன்னம்பிக்கை கரெக்ட். முதல்ல அவங்க கை தட்டிக்கலாமா? நம்ம தான் நீங்கள் 1 மணிக்கு பூரா இப்படி தான் இது பண்ணி அடுத்து தான் போகுது. ஹலோ, யாரும் கோவம் இல்லையா என் மேலே? சார் சண்டே மார்னிங் வந்து இப்படிலாம் கெடுக்குறீங்களே சார். தன்னம்பிக்கை அது உள்ளே இருக்க விஷயமா வெளிப்பாடா? உள்ளே வச்சுக்கலாமா, பாக்கெட்டில் வச்சுக்கலாமா? வெளியே வருமா வராதா? இப்போ வரும். ஏதாவது செயலாக வெளியப்படுத்தணும். அப்போ ஏதாவது தான் தன்னம்பிக்கை வெளியே வரும். நாளைக்கு வருமா, இன்னைக்கு வருமா? அதுவா வரும். ஓஹோ, அது வருமா? நீங்கள் இழுக்கணுமா? இழுக்க ஈஸியா? ஏன் அப்படி போடுறா? தன்னம்பிக்கை இப்படி யாராவது கேட்கலாம் உங்களுக்கு? கேட்டிருக்காங்களா? கொலோக்கியில் பேசுகிறேன். தன்னம்பிக்கை உள்ள இருக்க விஷயம் இல்லை பிரதர்ஸ், வெளிப்பாடு. தன்னம்பிக்கை இஸ் an expression. செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் cannot be hid. அது ஜீபும்பா கதை கிடையாது, தோண்டி வைக்காது, வெளியே வந்துடும். ஏன் வெளியே வரும்னா பேச்சில் வரும். நான் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா, கை காலில் தானாக கை கால் வந்துடும். யாருக்கெல்லாம் பேசும்போது உங்கள் கை உடல் மொழி வருதோ செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட். யாரெல்லாம் பேசும்போது கிளியராக பேசுவோம் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட். ஸோ தன்னம்பிக்கை, டோன்ட் டெல் மீ இட் இஸ் இன்சைட் சார். சார் நான் தன்னம்பிக்கை உள்ளவன் சார், அதெல்லாம் கதை. வரணும் சார். நான் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் இருந்துருப்போ, நான் கிராமத்து ஸ்டூடெண்ட் இருந்துருப்போ. ஹூ பெர்ஃபார்ம்ஸ் ஆர் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட், பட் தட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டசன்ட் கம் ஆட்டோமேட்டிக்லி. 3 நிலை. சரி, தன்னம்பிக்கை எப்போ வராது சார்? இப்போயே முடிச்சுவீங்களா? நான் கேள்வி கேட்டு ஓடி போய்வீங்க யோசிக்கிறீங்களா? தன்னம்பிக்கை எப்போல்லாம் வராது? அச்சீவ்மெண்ட் இல்லாமல். சூப்பர், வெரி குட் பிரதர். பிரதர் உங்கள் பேர்? பிரதர் கார்த்திக். கார்த்திக் கை தரலாமா? வேறு வழியே இல்லை, மாட்டிக்கிட்டீங்க. அச்சீவ்மெண்ட் இல்லாத போது வராது.
அப்போது அச்சீவ்மெண்ட் தான் வந்துடுமா? வந்துட்டேங்க, பாயிண்ட் வந்துட்டார். ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா, ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு எப்படி தெரியும்? ஆ, தட்டி கொடுத்தார். வெரி குட். ம் ம் சரி, இந்த எக்ஸாம் எழுத முடியல. எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் கஷ்டமா, எழுதுறது கஷ்டமா? பல சைடு பிரச்சனை. இல்லை, எனக்கு பிரச்சனை, பல சைடு பிரச்சனை. சொல்லுங்கள். வெரி நைஸ். பார்ட் டைம். வெரி நைஸ். குட் குட் குட். நைஸ். வெரி குட். பாருங்க, அங்கே பாருங்க, அது தானே வருது பாருங்க. இதுதான், இது 5 பேர் தான் பரவாயில்ல. வெரி குட். சரி, வாங்க. செக். சரி, இப்போ கார்த்திக் சரியா? அங்கே உட்காந்து நல்லா இருந்தியா, இங்கே இருக்கும்போது நல்லா இருக்கியா? நல்லா தான் சார் இருக்கு. பட் இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்தது கிடையாது நான் எப்பவுமே. அது கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்கு. இல்லைங்க, தன்னம்பிக்கை அங்கேயா இங்கேயா? எனக்கு இங்கே இருக்கிறது தான் முக்கியம் ஆசைப்படுறேன். ஏன்னா அந்த முக்கியம்லாம் கிடையாது. அங்கேயா இங்கேயா? இங்கே வரணும் முக்கியப்படுறேன். ஏன்னா அங்கே தனிமையாக இருந்துட்டு பண்ணிக்கிறலாம். ஸோ நான் வந்து ஒரு ஐபிஎஸ் ஆகி போகும்போது மக்கள்கிட்ட பேசணும்ல. அப்போது என்னை சுற்றி நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அந்த இடத்த கூச்சப்படாமல் பேசணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறேன் நான். இங்கே இல்லை, கொஞ்சம் கீழே மட்டும். அது அது குவைட் நார்மல். பரவாயில்ல பரவாயில்ல, கை கொடுங்க போல. இதுதான் இந்த தன்னம்பிக்கை. அங்கிருந்து வரீங்க பார்த்தீங்களா? நான் கூப்பிட்டேன், வந்தீங்கன்னா வரலையா? ஹலோ, அந்த கொஞ்சம் தான். புரியுதா? சூப்பர். கார்த்திக் ஐபிஎஸ் ஆனுமா? வெரி குட். இப்போ மூஞ்சி சிரிக்குது. அங்கே இருக்கும்போது சிரிச்சிச்சா, இங்கே இருக்கும்போது சிரிக்குதா? இங்கே இருக்கா? ஏன்? ஏன்னா என்னால் நான் யார்ட்டும் போய் பேச மாட்டேன் சார். மோஸ்ட்லி வந்து தனிமையாக தான் இருப்பேன். மோஸ்ட்லி நான் யார்ட்டையும் பேச மாட்டேன் சார். மோஸ்ட்லி நான் யார்ட்டையும் பேச மாட்டேன் சார். ஸோ நான் சின்ன கிராமத்துல வந்திருக்கேன். அப்போ வந்து யாருமே எஜுகேஷன் பர்சன் கிடையாது. ஸோ இங்கே இருக்கு பார்க்கும்போதெல்லாம் ஒரு வெல் எஜுகேஷன் பர்சனாக இருப்பாங்க. நான் என் சைடு பசங்க இப்போலாமே ஒரு நார்மலாக பசங்க. ஸோ உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கும் ஒரு படித்து மேலே வரணும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் நான் பதட்டம் இருக்குது. நான் புதுசாக பார்க்கறனால எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. போக பழகிட்டேன்னா நான் தெரியாது எனக்கு. அந்த ஒன்று ஒரு இது இருக்கு. சரி, இதான் அவ்வளோதான் மேட்ரு. சூப்பர், ஓடு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நார்மலாக இது நம்ம கும்பலில் கோவிந்தா உட்காந்து பேசுவோம். வி டாக், பட் கம்மிங் இயர்ஸ் நாட் ஈஸி. ஒன்ஸ் யூ ஹவ் கம் இயர் யூ கான்ட் ஸ்டாப் இட். தன்னம்பிக்கை வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஹேஸ் 3 ஸ்டேஜஸ். செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸ். You accept whether you are possible or not possible. Accept whether it's difficult or not. எல்லாமே போய் சொல்ல முடியாது. எனக்கு முடியாதுன்னு தெரிஞ்சால் ஜெயிக்கலாம். when you know you cannot do, you can improve. அப்போ செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸ். சுயமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். சார் மொபைல் ஃபோன் தான் சாப்பிடுவேன், அது உங்கள் அம்மா போய் சொல்லிட்டுங்க. சாப்பாடுக்கு வாயை தான் போதும், மொபைல் ஃபோன் தேவையில்லை, டிவி தேவையில்லை. அப்போது கண்டிஷனலாக இருக்காதீங்க. Accept what you are. If you are good, accept it. If you are not good, accept that also. When you are not good, accept பண்ணீங்கன்னா ஜெயிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. அடிச்சுட்டே போயிடலாம். ஸோ செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸ். செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸ் வந்துட்டா சுயநம்பிக்கை, செல்ஃப் பிலீஃப். எஸ் ஐ கேன், என்னால் முடியும், என்னால் முடியும் என்பதை வாய் மூலமாகவோ செயல் மூலமாக சொல்கிறது செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸ், செல்ஃப் பிலீஃப், செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ 3 ஸ்டேஜ் இருக்குது. ஓகேயா? புரியுதா கார்த்திக்? புரியுதா?
சூப்பர். வேறு யாருக்கு டவுட் இருக்கா? ஸோ செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் நாட் ஈஸி. நான் வழக்கமாக வந்து வாத்தியார் கிடையாது, பயிற்சியாளர். ஸோ நான் வந்து யாராக இருந்தாலும் தம்பி உள்ளே வரீங்களா வெளியே வரீங்களா, எனக்கு உறுத்தலாக இருக்குது, ஒன்று உள்ளவா இல்லை வெளியே போயிடு. உன் ஃப்ரெண்டாக கருதி சரி வாடா வாடா ராஜா, வா 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 வா. மேம் அங்கே யாரும் நிற்க விடாதீங்க, உள்ள அடிச்சு அனுப்பிச்சி விட்ருங்க. ரைட். அப்போது செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இவ்வளோ அழகாக இருக்கா இல்லையா? சண்டே மார்னிங், மகாசிவராத்திரி, நான்வெஜ் சாப்பிட்ற நாள், வெஜிடேரியன் சாப்பிட்ற நாள், பர்கர் சாப்பிட்ற நாள், பட் ஸ்டில் யூ கம்மிங் ஹியர். தட் இஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். செகண்ட், கம்யூனிகேட்டிங். அம்மா பசிக்குது, இங்க வா பாரு, வேடிக்கை பாருங்க, சும்மா வா, உன் பேரு சொல்லு. ஒரே கார்த்திகா இருக்கு. கார்த்திக் வேல். கார்த்திக் வேல் எந்த ஊர்? மதுரை. மதுரை எங்க? இது காமராஜபுரம். சாலைக்கிட்ட. சரி, என்ன படிக்கிறீங்க? காலேஜ் தேர்ட் இயர். காலேஜா? என்ன காலேஜ்? அப்படி கோர்ஸ் இருக்கா காலேஜ்னு? இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தேர்ட் இயர். சரி, அம்மா பசிக்குது, எப்படி கேட்பேன்? பசிக்குது அப்படியா? இல்லை அம்மா பசிக்குது அப்படின்னு. அம்மா பசி, ரொம்ப பசி எனக்கு, ரொம்ப பசி எனக்கு, வேமா கொடுங்க பசிக்குது. வேமா கொடுங்க. இதை கொடுத்தா சாப்பிட்றியா? வேற வழி இல்லைண்ணா. வேற வழி இல்லைண்ணா. சரி, இப்போ அம்மா பசிக்குது, வாயில சொல்லாம கேட்கணும், எப்படி கேட்ப? தெரியலையேவா? நீ அன்னைக்கு மௌன விரதம், ஆனா பசிக்குது, அம்மாட போய் சாப்பாடு எப்படி கேட்ப? கேட்க மாட்டியா? எப்படி கேட்ப? இது சரி, அம்மா பசிக்குதுன்னு வந்து வாயில சொன்னேன். இப்போ இது என்னது? ஆக்ஷன். எது உனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும்? வாயில கேட்டதா கையில சொன்னதா? கையில சொன்னபோது அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க. அப்ப வாயில பேச புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. புரிஞ்சுக்குவாங்க. பேச பேடா பேச புரிஞ்சுக்குவாங்க. அப்ப கையில சொல்லும்போது அப்பையும் புரிஞ்சுக்குவாங்க. எது அதிகம் புரிஞ்சுக்குவாங்க? ரெண்டும் சேர்த்து சொன்னா புரிஞ்சுக்குவாங்க. புரியுது. சரி, இப்போ அங்கே உட்காந்து நல்லா இருந்தியா, இங்கே நல்லா இருக்கியா? சார் அங்கே போயிடுறேன் சார், அப்படியா? நல்லா தான் இருக்கு. நல்லா தான் இருக்கா? மைக்கப்ரா வாடா போட சொல்லலாம்ல, சார் சொல்லலாம், சும்மா சொல்லலாம். சும்மா. சரி சரி, ரைட்டா? இப்போ மைக்கில் பேசியிருக்கியா? பேசி எங்க? ஸ்கூல் படிக்கும்போது ப்ரேயர்ல. ப்ரேயர்லையா? திருக்குறள் சொல்லுவோம். யாகாவார் ஆயினும் நாக்காக்க காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லிழுக்கப்பட்டு. யாகாவாராயினும் நாக்காக்க காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லிழுக்கப்பட்டு. யாகாவாராயினும் நாக்கா அப்போ கை பிடிச்சாலும் பேசுவேன், பயப்படாம பேசணும்னா வாய் மட்டும்தான். சூப்பர், கை கொடு. சூப்பர். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கம்யூனிகேஷன் இஸ் நாட் ஓன்லி டாக்கிங். அம்மா பசிக்குதுன்றதை சும்மா சொல்லி காமிச்சேன். நிறைய நேரங்களில் சாப்பாடு இருக்கா, என்ன சாப்பாடு, என்ன சமையல், இப்படிலாம் கேட்போம், கொலோக்கியலாக கேட்போம். That is communicating to your house, but communication here is different. Here we want communication, professional communication. கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லணும். எத்தனை செகண்ட்ஸில் சொல்லணும், எப்படி சொல்லணும், வாய் திறந்து சொல்லணுமா, கண் பார்வையில் சொல்லணுமா, ஆக்ஷனில் சொல்லணுமா, சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லணுமா, தயங்கி சொல்லணுமா, கேள்வி கேட்டு பதில் வருதா வரலையா, இதெல்லாம் வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன் we all do at all times. எல்லாம் நிறைய பேசுகிறோம், ஆனால் அது கம்யூனிகேஷன் கிடையாது. அது பேச்சுவாக்கில் சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸு சேர்ந்து பேசுறது கம்யூனிகேஷன். பட் இங்கே கம்யூனிகேஷன் கொஞ்சம் மாறுது, வேற ஒன்று பயப்பட வேணாம், சிம்பிளாக மாறுது. என்ன காரணம்? கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்ல தெரியணும். சில மானை தேனை பொன்மானை சார் மேடம் அப்படிலாம் சில வார்த்தைகள் போடணும்.
டீசெண்டாக சொல்லணும். ஒன் வேர்டில் சொல்லக்கூடாது, சென்டென்ஸாக சொல்லணும். பேசும்போது கண் பார்த்து பேசணும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் காட் லாட் ஆஃப் லிட்டில் ஸ்கில்ஸ் சொல்லித்தரேன். அடுத்தது, இதுதான் முக்கியமான விஷயம். நான் சொன்னேன் இன்டர்வியூ இஸ் நாட் செலெக்ஷன், ரிஜெக்ஷன் சொன்னேன். இந்த வேலை கொடுக்காட்டி என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டால் என்ன சொல்வீங்க? இந்த வேலை கொடுக்காட்டி என்ன பண்ணுவீங்க? கோச்சில் வந்துடுவீங்க. ஆனால் அங்கே ஒரு பதில் இருக்கு. ஏன் இந்த வேலை தரமானு திரும்பி நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா மேட்டர் முடிஞ்சு போச்சு. ஒய் யூ ஆர் நாட் கிவிங் மீ ஜாப்னு கேட்டு பாருங்க, ஆடி போயிடுவாங்க. என் வாழ்க்கையில் நடந்தது. என் கதையை சொல்லலாமா? நான் ஒரு காலேஜில் சேர்மனாக இருந்தேன். காலேஜ் சேர்மன் என்ன எப்படி இருக்கும்? பெருமையான போஸ்ட்டு. 1989 திருச்சி சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் சேர்மன். இப்போ சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் சேர்மன்னா பயங்கரமான பவர். சினிமாவில் கிடையாது, உண்மை பவர். 3000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சேர்மன், எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், டிஸ்டிங்ஷன். உடனே எல்லாம் எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ்னாங்க. நான் எம்எஸ் எப்படி படிப்பேன்னு. அப்போ பிஷேபுரி காலேஜ் ஒரு காலேஜ் தான் இருக்குது, 20 சீட்டு தான். ஒரே காலேஜ் 20 சீட்ஸ். பயங்கர டஃப் காம்படிஷன். காலைல 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சுட்டு 7 மணி வரைக்கும் போகுது. எல்லாத்துலேயும் ரவுண்டு நான் தான். நிக்கோலஸ் தான் பேர் வந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் சீட் இல்லைன்ட்டாங்க. நான் முடியாதுன்ட்டேன். பிரின்சிபல் பார்க்கணுன்ட்டேன். ஐ வென்ட் டு தி பிரின்சிபல், PA and asked him, I want to meet the principal. He said, why? No, I want to meet him. அவங்க அப்படிலாம் பழகலை. அது ஒரு வித்தியாசமான காலேஜ். அந்த செக்யூரிட்டி போய் ராகு பகதூர்னு இருப்பார், ஒரு நேபாளிக்கார். பிரின்சிபல் பார்க்க, நீ யாருன்னாரு. நான் ஸ்டூடெண்ட்டு. அப்படியா, சரின்ட்டு வேறு வழி இல்லாமல் போய்க்கா. சரி உள்ளே வர சொல்லுவேன். உள்ளே போனேன். பிரின்சிபல் சார், குட் ஈவினிங் சார். டெல் மீ நார். சார் மை நேம் இஸ் நிக்கோலஸ், ப்ளீஸ் டெல் மீ ஒய் யூ நாட் கிவ் மீ சீட்டுன்னு. எங்கேருந்து வந்திருக்கேன் என்ன கேட்டார். சார் MSW காலேருந்து பண்ணியிருக்கேன், இன்டர்வியூ பண்ணுறேன் சார், எல்லாத்துலேயும் நான் தான் வந்திருக்கேன். அப்படியா, போட்டிருப்பாங்களே, நீ சரியாக பண்ணலையோண்ணா. இல்லை சார், ஃபுல்லாக மார்க் ஷீட்டாக இருக்குண்ணே. உட்கார வச்சு HOD வர சொன்னார். இந்த பையன் கேட்க பதில் சொன்னார். ஷீ குட் ஆன்சர் மீ. அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, உள்ளே வந்து கேட்டே அதுக்கே ஒரு ஷீட் கொடுக்குறேன் நான். வென் யூ ஹாவ் அ க்ரெடென்ஷியல், எங்கே பொலைட்டாக இருக்கணுமோ அங்கே பொலைட்டாக இருக்கணும், எங்கே அசர்ட்டிவ் வருமோ அங்கே அசர்ட் வரும். நான் ஏன் என் கதையை சொல்கிறேன்னா, புக்கு தியரியில் நிறைய 1000 கதை இருக்கும். ஹவு யூ ஆர் டிரான்ஸ்லேட்டிங் தட். அப்துல் கலாம் யாரு? அப்துல் கலாம் யாரு? மனிதன் சொல்லாதீங்க. பிரசிடென்ட். மேடம் இங்கே வாங்க, சும்மா வாங்க. சார் சார் என்னை கூப்பிட மாட்டீங்களா? இல்லை வரேன் உனக்கு வரேன், அடுத்தது ரெடியாக இருக்கு, கம்மியார். வந்து உங்கள் பேர் என்ன படிக்கிறீங்க? வாங்க. குட் மார்னிங். பரவாயில்லையே. My name is Sureka. I went from Madurai. My name is Sureka. நம்ம கலாசிலேருந்து. தம்பி ஃபோட்டோ பிடிப்பியா? சொல்லிட்டேன். நான் என்ன கேள்வி கேட்டேன்? அப்துல் கலாம் யார்? இந்திய ஏவுகணையின் தந்தை. ஏவுகணையின் தந்தை. சரி, அவர் என்ன படிச்சிருக்காரு? தெரியல. எந்த ஊருக்கு? ராமேஸ்வரம். அவர் ரொம்ப ரொம்ப ரிச்சா, ரொம்ப புவரா? புவர் தான். அப்ப எப்படி ஏவுகணை தந்தைனாரு? அவர் ஒரு கனவு ஏரோப்ளைன் ராக்கெட் ஏதோ போகுதுன்னு சொல்லி அவர் கனவு கண்டிருப்பார். அதில் ஒரு நாள் நம்ம போகணுன்னு சொல்லி நினச்சிருப்பாரு. அப்புறம் அதுலேருந்து அப்படியே அவங்க டீச்சர்ஸ்கிட்ட அந்த மாதிரி கேட்டு அவங்க அந்த மாதிரி கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்லி. சரி, அப்போ அவர் கனவுல பதில் ஆயிட்டாரா? அவர் அதுக்கான எஃபோர்ட்லாம் போட்டு அது கோர்ஸ்லாம் முடிச்சு ட்ரைனிங் பண்ணி. சரியா? I'm teaching. You want to become a pilot. Okay. Pilot என்ன படிச்சிருக்கணும்? ஏரோநாட்டிக்கல் படிச்சிருக்கணும். சரியா? படிச்சா போதுமா? படிச்சா மட்டும் போதுமா? ட்ரைனிங் படிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன? அது சரி. படிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் போறதுக்கு முன்னாடி செலக்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். என்ட்ரன்ஸ் அப்புறம் உள்ள சீட் மேல
சீட் கிடைக்கணும். சீட்டு ஓகேடா, எப்படி சீட்டு உறுதிப்படுத்துவாங்க? நீ படிச்சிட்ட, என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். அங்கே ஃபெயில் ஆகிட்டாரு. ஏன் ஃபெயில் ஆனாரு? எக்ஸாம் ஒழுங்காக பண்ணாமல் இல்லை, இருந்திருக்கலாம். புரியுதா? படிச்சிட்டாரு. He was discarded because he didn't have the height. சரி, அது முடிஞ்சா கடைசி என்ன ஆனாரு? மைக் போடுச்சு. பைலட். அதுக்கு முன்னாடி பைலட் ஆகலையே. பிரசிடென்ட் ஆகிட்டார். பிரசிடென்ட் ஆனார். அதுக்கு முன்னாடி ஏவுகணைன்னு சொல்லிடுறாங்க. என்னது? மிசைல். மிசைல். அதை கண்டுபிடிச்சார். யார் பைலட்டுக்கு ரிஜெக்ட் ஆனாரோ, though qualified, his passion, his aspiration was to become a scientist or a pilot. Trishul ஏவுகணை கண்டுபிடிச்சார். It's called missile நாயகன். ஏவுகணை, கரெக்ட், ஏவுகணை. அங்கே போய் கடினமாக உழைத்து அவர் பேஷன் என்ன ஆசைப்பட்டாரு? பைலட். பைலட்டா? பைலட் வானத்தில் விடுவோம், இவன் நாங்கள் இதில் விடுவாங்களா? மேலே. சரியா? எதை பார்த்து கனவு கண்டாரு? மேலே ராக்கெட் போயிட்டு இருக்கு. ராமேஸ்வரம் கடலில் போய் நட்சத்திரத்தை பார்த்து ஒரு நாள் உன்னை ஓட்டுவேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ a dream, if it's powerful, it is action. இதுதான், புரியுதா? இப்போ ட்ரீம் வந்துச்சு. ட்ரீம் என்னது? ட்ரீம் இருக்கு. ஒரு நாள் வந்தது பைலட் ஆகணும். ஆகல. என்ன பண்ணாரு? அழுதாரா? படிச்சாரா? அப்புறம் என்ன பண்ணாரு? மிசைல் கண்டுபிடிச்சார். இப்போ பைலட்னா என்னென்ன மாதிரி பிளேன் பார்த்துருக்கு? என்ன கலர்ல பிளேன் பார்த்துருக்கு? பிளேன் பார்த்துருக்கியா? ஏரோப்ளேன் மட்டும் தான். அது ஏரோப்ளேன் தான். அது என்ன கலர்? ஒரு ஒயிட். ஒரு ஒயிட். அப்புறம் அவ்வளோதான். சரி, பச்சை கலர் பிளேனு, ஊதா கலர் பிளேனு, இந்த திடீர்னு போய் பாம்லாம் போடுவாங்க அந்த பிளேன் இல்லை சார். ஃபைட்டர் பிளேன். அதை ஓட்டுறதுக்கு செம்ம ட்ரைனிங். சுக்காய் பைலட் பிளேன் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பிளேன் இன் இந்தியா. அதை ஓட்டுவதற்கு மேக் 3 ஸ்பீடு போகணும். சயின்ஸ் பேசணும். அது யாரும் ஓட்ட முடியாது. எந்த பைலட்டுக்கு ரிஜெக்ட் ஆனாரோ 75 வயசுல 80 இயர்ஸ்ல அப்துல் கலாம் பைலட். தட் சுக்காய். இப்போ கை தடுங்க. என்ன காரணம்னா அந்த ட்ரீம், அந்த பேஷன் உள்ள போயிடுச்சுன்னா தோத்தாலும், எமோஷனலாக தோத்தாலும், he became a person to pilot that Sukhoi flight, which is not easy. Super. கை தரு, உனக்கு gift தரேன். என் காரில் gift இருக்கு. Very good. Friends, emotional intelligence is very hard to explain, very hard to contain. அமுக்கவும் முடியாது, சொல்லவும் முடியாது. அது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பாம். எப்போ வேணால் வெடிக்கும். அதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்பார்க். சரி, அடுத்தது உங்களுக்கு கூப்பிடுவேன். சரி, ரெடியாக இருக்குங்க. தான் அப்படி. ரைட். அப்போது எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் தி க்ரைட்டீரியா ஃபார் யுவர் இன்டர்வியூஸ். லாஸ்ட்டாக அடாப்டபிலிட்டி. இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது இல்லை. சார், எனக்கு உடனே பதில் சொல்லணும். பதில் தெரியாட்டி உடனே கண்ணு பார்வை போயிடும். அடாப்டபிலிட்டி, எந்த சூழ்நிலையும் தாங்க பிடிக்கிறதுக்கு சக்தி இருக்கணும். அப்போ இன்டர்னலாக யூ ஷுட் ஹேவ் த ரெசிலியன்ஸ். விடாமுயற்சி. அவர் சொன்ன மாதிரி தோத்துட்டேன், பரவாயில்ல, டசன்ட் மேட்டர், யூ லேர்ன், பட் நெவர் லீவ் யுவர் கோல். யூ வில் பிகம் அ டெஃபினட் ஐபிஎஸ் ஆகிடுவீங்க கார்த்திக். ஆனால் அந்த எல்லா சூழ்நிலையும் அடாப்டபிளாக போகணும். நிறைய பேருக்கு நாலேஜ் வச்சு ஜெயிச்சுன்னு நினைக்கிறாங்க. நாலேஜ் மட்டும் பத்தாது, ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கணும், ஸ்கில் இருக்கணும். ஐ டெல் பீப்புள், யூஸ்வலாக சொல்லுவேன், என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ நீட்டுக்கு ஒரு நெட்டுக்கெலாம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க, ஐஏஎஸ்லாம் போகிறாங்க. நான் சொன்னேன், நீ என்ன படிச்சிருந்தாலும் ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். ஃபோக்கஸ் மட்டும்தான் வில் டேக் யூ நெக்ஸ்ட் லெவல். ஃபோக்கஸ் இல்லாமல் மட்டும் இருந்துடாதீங்க. கிராமத்து பசங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் நிறையா இருக்குது. அவனுக்கு அந்த டெக்னாலஜி இல்லை, அவ்வளோதான். டெக்னாலஜினா ஆங்கிலம் பேச டெக்னாலஜி இல்லை. சிட்டி பேஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேம்பர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. ஆட்டோ இறங்கிட்டியாம்மா, ஆட்டோ ஒழுங்காக போதாம்மா, ஆட்டோ இறங்கிடுச்சாம்மா, மேம் சிரிக்கிறாங்க. ஆட்டோ டிரைவர் மணி பார்த்தாராம்மா, ஆட்டோ இறங்கி இடிச்சாராம்மா, இப்படி கேட்குறோம். கிராமத்து புலவை பாருங்கள், 4 கிலோமீட்டர் நடந்து போகுது.
செருப்பில் காலில் செருப்பில் இல்லை, நடந்தே போயிட்டுருக்கு, சைக்கிளில் போகுது, தனியாக போகுது, 5 பேர் சேர்த்து போகிறாங்க. பயங்கர ரெசிலியன்ஸ், பயங்கர ஃபோக்கஸ், கண்ணில் அந்த உறுத்தல் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் வெற்றியை ரொம்ப 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 நேசிக்கிறவங்க, உழைக்கிறவங்க. நம்ம அப்படி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிட்டி பேஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குறை சொல்ல முடியாது. நமக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன். உடனே ஆட்டோ போட்டி ஏங்க அவங்க ஆட்டோ போலி அங்கே போய் பாருங்கள், அவர் வேலையை விட்டு உடையாருவார். அப்பா இப்படிலாம் பேம்பர் பண்ணி இந்த குழந்தைங்கள ஆர்கானிக்காக வளர்க்க விடாமல், அடாப்டபிள் ஆகாமல், ஸ்பூன் ஃபீடிங்கை பண்ணி 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 கடைசியில் நான் மொபைல் ஃபோன் தான் பார்ப்பேன், நான் மியூசிக் போட்டே படிப்பேன், அதெல்லாம் ஓகே, ரிசல்ட் வரும்ல. அடாப்டபிலிட்டி கம்ஸ் வித் ரெசிலியன்ஸ். ரெசிலியன்ஸ் கம் வித் என்டியூரன்ஸ். கொஞ்சம் வலி தாங்குற சக்தி இருக்கணும். இந்த வலி தாங்குற சக்தி தான் இன்டர்வியூவில் போட்டு போட்டு பார்ப்பாங்க, அடித்து பார்ப்பாங்க. மேம் நீங்கள் எப்போ பிரேக் சொல்கிறீங்களோ பிரேக் கொடுப்போம்ப்பா உங்களுக்கு, கண்டினியூ பண்ணலாம், ரைட். ஏன்னா நான் நிறைய கண்டென்ட் வச்சுருக்கேன், 20 பக்கத்துக்கு வச்சுருக்கேன். 4 மணி நேரம் பேசுறதுக்காக நாங்கள்லாம் ஒரு 10 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுவோம். திருச்சியிலேருந்து போயிட்டு மேம் கையில் புக் கொடுத்து புக்கு உங்களுக்கு தரேன், ஐ கிவ் யூ. ஸோ இதெல்லாம் முக்கியம். யூபிஎஸ்சி போனால் ஹை ப்ரெஷர் சிச்சுவேஷன், இட்ஸ் நாட் ஈஸி. டிசிஷன் மேக்கிங். லாஸ்ட் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ரோல்ஸ். யூ கேன் நெவர் பி a civil servant with a spoon feeding. You have to be a person with so much of things. இந்த மாதிரி பவர் பாயிண்ட் பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, ஏன்னா ஃபுல்லாக வாசிப்பாங்க. நான் வித்தியாசமாக பிறக்காரோம். மைண்ட், your brain can take only 3 elements at a time. அவ்வளோதான் எடுத்துக்க முடியும், ரைட்டா? சரி, ரைட். இந்த கான்ஃபிடென்ஸ் ஏன்னா உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர் அதுதான், உங்கள் பிராண்ட் அதுதான். உங்கள் கான்ஃபிடென்ஸ் எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு ஸ்கில். Most of the time, it is a confidence which wins you interviews. Most of the time. We don't realize it. You can take photographs of it. உண்மையிலுமே இதெல்லாம் authentic information of the UPSC. I work hard for every presentation. I don't come without preparation, and this is it. உங்கள் டிசிசிவ் ஃபேக்டர் என்னன்னா கான்ஃபிடென்ஸ் தான் இன்டர்வியூவில். யாரெல்லாம் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்களோ அவங்க ஃப்ரீயாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும். யாரெல்லாம் மைண்டு ஃப்ரீயாக இருக்கோ அவங்க தான் பேச முடியும். இதான் ஏன் உங்களை இழுக்கிறேன்னா, பிரேக் தட் இன்ஹிபிஷன். சார் நான் மேடையிலேருந்து பேசலை சார், மைக்கில் இருந்து பேசலை சார், உடனே பேச அந்த பிரேக் பண்ணுவாங்க கான்ஃபிடென்ஸ். இட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன் சின்ன குழந்தையும் பேசுது, பெரிய பசங்களும் பேசுகிறாங்க, எல்லாம் பேசுகிறாங்க. தவிர கான்ஃபிடென்ட் பர்சன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் கம்யூனிகேஷன். யூ ஹேவ் டு இம்ப்ரெஸ். ஒரு 5 minutes 10 minutesக்குள்ளே இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும். அது கம்யூனிகேஷன் மட்டும் தான் முடியும். லாஸ்ட்டாக உனக்கு செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸ், செல்ஃப் பிலீஃபுக்கு உன் கம்யூனிகேஷனை தாண்டி கான்ஃபிடென்ஸ் தான் ரீஅஷ்யூர் பண்ணும். உன்னால முடியும்பா. தன்னம்பிக்கை நிறைய யூடியூப் பார்க்குறோம், நிறைய ஆடியோ கேட்குறோம், ரீல்ஸ் பார்க்குறோம், அதெல்லாம் வெளி. உனக்குள்ளே இருக்கிறது தான் பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ். தன்னெழுச்சியாக வர தன்னம்பிக்கைக்கு சக்தியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், கான்ஃபிடன்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மந்திர சக்தி. இட்ஸ் a tablet or a vitamin or a tonic which influences your performance and also your brand identity. சோப்பு. என்ன சோப்பு வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் முந்திரா? ஹலோ, சோப்பே போகிறது இல்லையோ? என்ன சோப்பு யூஸ் பண்ணுவோம்? ஆமாம், சரி. வேற என்ன சோப்பு இருக்கு மேடம்? லிரில், சூப்பர். வேற பியர்ஸ், லக்ஸ். வேற சந்தூர். வேற டவ். மதுரை பேஸ்ட் சோப்பு ஏதாவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். அப்படி சோப்பு இருக்கா சார்? எங்க இருக்கும்? இருக்கு, சொல்லுங்க பார்ப்போம். சந்திரிகா, ஓகே மேம், பட் நாட் மதுரை சோப். ஓகே, வெரி குட். காதி சோப். சரி, இப்போ நான் சொல்லேன் இந்த சோப்பில் ஓகே. நம்ம யூஸ் பண்ணுற சோப்பு சொல்லிட்டீங்க. ஸ்ரீதேவி
அவங்க யூஸ் பண்ண சோப்பு யூஸ் பண்ணாங்க லக்ஸு, ரைட்டா? லக்ஸுக்கும் சந்திரிகாவுக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஹெர்பல், சூப்பர் மேம், சூப்பர் மேம், ஹெர்பல் சந்திரிகா. ஆனால் ஸ்ரீதேவியை ஹெர்பல் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அந்த முடி வந்து டிவியில் காமிப்பாங்கல்ல, அப்படியே பட்டு போல வரும்னு சொல்லி, அது லக்ஸில் மட்டும்தான் வரும், ஸ்ரீதேவி மட்டும்தான் வரும். ஏன்னா அது பிராண்டு, சரியா? அந்த பிராண்டுக்கு ஓகே. சந்தூர் சொன்னீங்க, மைசூர் சாண்டல். இப்போ நீங்கள் ஹோட்டல்லாம் போவீங்க, தங்கியிருக்கீங்களா? ஹோட்டலில் ராஜெல்லாம் போய் போய் மெடிமேஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த சோப்பு மோந்து பார்த்துருக்கீங்களா? என்ன வாசம் வரும்? கரெக்ட். ஏன் அந்த மெடிமிக்ஸ் தராங்க? யோசிக்குமா எனக்காது? சார் இப்படிலாமா சார் இன்டர்வியூ கேட்பாங்க, இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஐஏஎஸ்ல. ஒய் தே ஹேவ் மெடிமிக்ஸ் சோப்புன்னு கேட்டாங்க. அதுக்கு ஆன்சர் யாரும் தெரியல. அப்போதான் அழகாக ஒரு பையன் அடித்தான். மெனி டிராவலர்ஸ் கம், they will have diseases, this is an antibiotic. 2 ரூபாய்க்கு அந்த சோப்பு விற்கிறாங்க. தெய்வமே, உண்மைங்க. இது படிப்புக்கு சம்மந்தமே இல்லை. ஆனால் they test your persons. லக்ஸ் கதையாக்கா? மதுரை சோப்பு கேட்காக்கா தெரியுமா? செல்லம் சோப்புன்னு ஒன்று இருக்கு இங்கே, 501 பாரு. நான்லாம் நிறைய எழுத்தாளர், நம்ம மதுரை பிராண்ட். அவர் என் ஃப்ரெண்டு கிடையாது, ஃப்ரெண்டு தான் அவர். இங்கே இருக்குங்க. அது ரொம்ப நாளாக இருக்குங்க. வண்டிங்க பிராண்டிங். இந்த வாங்க வாங்க வாங்க, இப்படி வாங்க. வாங்க, மைக் பிடிங்க. குட் மார்னிங் டு ஆல். நல்லா இருக்கா? சார் நல்லா இருக்கு. நல்லா சீரியஸா? சீரியஸா நல்லா போகுது. புடிச்சா போறியா? இல்லை சார், போயிட்டு இருக்கு. போயிட்டு இருக்கா? சொல்லுங்க, உங்க பேர்லாம் சொல்லுங்க. என் பேர் ரஹமத்துல்லா. நான் மதுரை யாகப்பா நகர்ல இருந்து வர்றேன். எனக்கு எனக்கு ஒய்ஃப் அந்த அளவுக்கு இண்டிபெண்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க சார். இங்கே வந்த விஷயம் இப்போ எதிர்பாராத விதமாக தான் இங்கே வந்தோம். இல்லை சார், நான் இப்போ சொல்கிறேன். இப்போ ஏன் வந்தேன்றது சொல்கிறேன். வந்ததில் சார் முத்துராஜா சார் வந்து என் ஒய்ஃபோட ப்ரொஃபஸர் சார். ஒய்ஃப் வந்து பிஏ எக்கனாமிக்ஸ், எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து உங்கள் சார் உங்கள் எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸு மீனாட்சி காலேஜ் சார். பிஎட் சார் பிஎட் பண்ணாங்க. எம்ஃபில் வந்து சாரோட இதில் பண்ணாங்க சார். இப்போ வந்து அஸ் அ கவர்மெண்ட் டீச்சராக வந்து ஒரு 14 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சார். மதுரை மேலூர் தெற்கு தெருவில் இப்போ வந்து பிஜி அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சார். சாரை பார்த்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அதை விட மகிழ்ச்சி உங்களை பார்த்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். எங்கே சார்? செல்லஞ்சோப்பு. செல்லஞ்சோப்பு வந்து மதுரையோட ஒரு லோக்கல் பிராண்டு தான் சார். லோக்கல் பிராண்டு. ஆமாம் சார். சார் மதுரையோட பிராண்டு. இது மதுரையில் நம்மளாக யூஸ் பண்ணுற, நம்ம மக்களுக்காக மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் சார். இல்லை அந்த லோக்கல் இல்லை சார். நீங்கள் நினைக்கிறேன்னா ரொம்ப லோக்கலான பிராண்ட் இல்லை சார். மதுரை மக்களுக்காக இல்லை, அது இல்லை. நான் என்ன சொல்ல வரேன் சார், எப்படி எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுங்க. இல்லை சார், நம்ம ஊரோட பிராண்டு. நம்ம இப்போ சார் நீங்கள் நான் லோக்கல் தான் மதுரை சார்னா, நான் அந்த லோக்கல் இல்லை சார். நீங்கள் லோக்கலுக்கு லோக்கலில் 2 டைப்பாக இது பண்ணுறாங்க. ஆமாம் சார். நீங்கள் வெளியூரா லோக்கல் தான் அப்படின்றாங்க சார். அப்படின்னா வந்து நான் இந்த ஊர் தான், இந்த இது தான் அப்படின்ற ஒரு லோக்கல் சார். இப்போ நான் சொன்ன காரணம் வந்து, இப்போ நீங்கள் லக்ஸ் சொல்கிறீங்க. ஓகே, லக்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர், நீங்கள் சொன்ன கரெக்ட், மதுரை மக்களுக்கு லக்ஸ் கொஞ்சம் அந்நியமான பொருள். நமக்கு இப்போ தெரியல. நமக்கு என்ன ஹமாம் சோப்பு தான் வீடு. அது ஹமாம் சோப்பு வந்து சேஃப், யார் வேணும் யூஸ் பண்ணலாம். அதில் ஹமாம் நீம் இருக்குது, மேங்கோ இருக்குது, இப்போ லைம் இருக்குது, எல்லாம் வந்துச்சு. லைம் இருக்கா? பார்த்தீங்களா? சார் இப்போ டெய்லி மார்க்கெட்டிங் சார் கடைக்கு டெய்லி போயிட்டுருக்காரு. சரி, இப்போது இந்த பிராண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபேஷனுக்கு போகிறோமா, ஸ்டேட்டஸ்க்கு போகிறோமா, குவாலிட்டிக்கு போகிறோமா? வெரி குட், கை கொடுங்க. சூப்பர், போங்க. இப்போது யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூ ஒரு பிராண்டு.
தேனி ஆனந்தம் இன்டர்வியூ, இது பெஸ்ட் இன்டர்வியூ. தேனி ஆனந்தத்தில் மேனேஜர் போஸ்ட்டு, யூபிஎஸ்சியில் ஐஏஎஸ் கிடையாது, ஏதோ ஒரு போஸ்ட்டு. எது பெட்டர்? எது பெட்டர்? ஏன்? வந்துங்க பாயிண்ட், சூப்பர். பார்த்தீங்களா அந்த டேக் லைன். வாழ்க்கையில் இங்கேயும் வேலை, இங்கேயும் சும்மா கிடையாதுங்க. தேனி ஆனந்தத்தில் வந்து 10,000 ரூபா, பெட்ரோல் பங்கில் 15,000 ரூபா கொடுக்குறாங்க, 15,000 கொடுக்குறாங்க. ஆனால் பெட்ரோல் பங்க் வேலை பார்க்க முடியுமா? முடியாது. ஆனால் அங்கே தான் வேலை பார்க்குறோம். பாவம் பிள்ளைங்க ஒர்க் பண்ண கோட்லாம், இப்போ எல்லாம் கோட் எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டாக்டர் போட்டு ஒயிட் கோட்டு பெட்ரோல் பங்க்லேயும் போடுறாங்க, ஹோட்டல்லையும் போடுறாங்க, வேற எங்கே போடுறாங்க, விறகு கடையிலையும் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சார் வேண்டார். அப்போது பிராண்டு டுடே யூபிஎஸ்சி அவங்க சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ பிராண்ட். ஆல்வேஸ் பிராண்டை பொறுத்த காம்ப்ரமைஸ் ஆகாதீங்க. ஆஸ்பிரேஷன் ஹையாக இருக்கணும். நான் இன்னொன்று சொல்லுவேன், நம்மளே பிராண்டு. யாரால் நம்ம பிராண்டு நினைக்கிறோமோ அந்த பிராண்டு ஜெயிக்கும். முடிச்சா கை தட்டுங்க சார். சார் சார் நீ என்ன சார் பேச வந்தீங்களா, கை தட்டுவாங்க வந்தீங்களா? அப்படி கிடையாதுங்க. we don't realize our brand. All the IPS, all the IAS, they pass the examination but the brand comes out. இன்னைக்கு நீங்கள் நிறைய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி கிடையாது, அதில் பியூட்டிஃபுல்லான இருக்குன்னு இருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் யுனெஸ்கோ அவார்டுன்னு சொல்லி ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. சரியா? என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு வாங்கியிருக்காங்க. யாராவது பேர் தெரியுமா? ஜிகே கொஸ்டின் நம்பர் 1. யார் அது? லேடி. லேடி சொல்லிவிட்டேன். இப்போ ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. ஐநா சபையில் போய் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. கிளைமேட் சேஞ்ச் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. இட்ஸ் கால்டு ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஆஸ்கர்ஸ் ஆஃப் தி environment. IAS officer, very very prominent officer in Tamil Nadu, lady officer, Supriya Sahu. நமக்கு தெரியல. She won the environment award, UNESCO award. ரொம்ப ரொம்ப prestigious award. ஏன்னா அவங்களும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தான், கலெக்டர் ஆஃபீஸர் தான். பட் அந்த லேடி வந்து நீல்கிரிஸ் கலெக்டராக இருக்கும் போதே யானைகளுக்கு என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு உழைச்சி 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 climate சேஞ்சில் she became an expert. Today, Supriya Sahu madam, as an IAS officer, is noted for a policy for climatic changes. அப்போ இதுதான் பிராண்ட். ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிடுறோம், கலெக்டர் ஜஸ்ட் நாட் ஒன்லி சூப்பர்வைசர், நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ எல்லாம் சேர்ந்து அந்த கனவு, அந்த வெறி எல்லாம் வந்து பிராண்டாக மாறுது. சரி, இப்போ இந்த இன்டர்வியூவில் பாஸ் வேணா ஆக மாட்டேன். நான் கேட்ட மாதிரி கொஸ்டின் கஷ்டமா, எழுது கஷ்டமா? மோஸ்ட் டைம் வி டோன்ட் விஷுவலைஸ். இன்டர்வியூ இஸ் அ விஷுவலைசேஷன் ப்ராசஸ். இன்டர்வியூக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பிளைண்டாக விஷுவலைசேஷன் வந்து மனக்கோட்டைன்றது வேற, ஆனால் கட்டமைக்கிறதுன்றது வேற. யூ புட் இட் இன் யுவர் மைண்ட் தட் யூ ஆர் பாசிங் அன் இன்டர்வியூ. புட் இட் இன் யுவர் மைண்ட், ஐ எம் கோயிங் டு இம்ப்ரெஸ் தட் இன்டர்வியூ பேனல். Put it in your mind, when I enter the interview room, 14 வருஷம் படிச்சுட்டேன், 3 years உழைச்சிட்டேன், உள்ளே போகும்போது என் பெஸ்ட்டு கொடுப்பேன்னு போங்க, இவ்வளோ பெஸ்ட்டாக கொடுப்பீங்க. ஸோ விஷுவலைசேஷன் ப்ராசஸ். மோஸ்ட் ஆஃபன் இந்த பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்ன்றதை வந்து நேர்மறை எண்ணங்கள் சொல்லுவாங்க. பாசிட்டிவாக நான் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன். நெகட்டிவாக பழகிக்கோ. இந்த உலகம் நெகட்டிவான வேர்ல்டு, ஈஸியாக கிடைக்காது. அப்போ நெகட்டிவிட்டி வர 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 தான் பாசிட்டிவிட்டி வரும். எல்லாமே ஈஸியாக வந்தால் உனக்கு பற்றி வராது. கடினமாக உழைச்சி பார், தோத்து பார், வெற்றி இனிக்கும். அதுக்காக சார் ஃபெயிலியர் ஆகணும், நோ நோ நோ. அக்செப்ட் ஈவன் த ஃபெயிலியர்ஸ். பாசிட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூட் comes when you are wanting something and you don't get it. இது ஜெயிப்பேன் அப்துல் கலாம் கதை தான். ஜெயிப்பேன் அப்படின்னு நடிச்சிங்கன்னா வரும். கடைசியாக என் கதையை சொல்கிறேன். லாஸ்ட் ஸ்லைடில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் போடுவேன். அப்போ அந்த ஃபோட்டோகிராஃபுக்கு இப்போவுக்கும் மேம் கதையை சொல்லிட்டேன். மேம் சாருண்டாங்க. இது மாதிரி தான் போய் எதாவது பேசும்போது சார் உங்கள் கதையை சொல்லுங்கன்னுவாங்க. என் கதையை எப்படிமா சொல்கிறேன். ஸோ விஷுவலைசேஷன். ஏன்னா
Sometimes or many times we have this fear. அவர் சொன்ன மாதிரி சார் அங்கே இருக்கும்போது ஒழுங்கா இங்கே வரும்போது காலில் ஆடுது சார், ஆங்ஸைட்டி. இது வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அந்த பாசிட்டிவ் மென்டாலிட்டி பண்ண முடியும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய விஷயங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி we have to understand what is this. இப்போ இந்த கம்யூனிகேஷன் வழக்கமாக பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. இதில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அம்மா பசிக்கிறதுக்காக தான். ஆனால் இங்கே ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்திருக்கேன். இது யாராவது ஒருத்தர் படிங்களா கீழே? Credentials. Interview is a time when you explain your credentials. Sir, I am qualified, have this skill, have this responsibility, I want this in credentials explain பண்ணதா interview. அங்கே மேடை பேசுகிறாங்க கிடையாது. They won't give you a mic. When they ask you a question, use the opportunity to explain the credentials. ரொம்பவும் போயிடக்கூடாது, கீழேயும் இருக்கக்கூடாது. அது வந்து போதான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். எங்கே லைன் ட்ரா பண்ணணும், எங்கே லொடன்னு பேசக்கூடாது, எங்கே ஸ்பாண்டாக பேசணும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் திஸ். இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறேன், ரிஜெக்ஷன் சொல்கிற காரணம் வந்து most of the interviews are a criteria to eliminate candidates from the mass. வடிகட்டுற மாதிரி process. So communication is that important for you to understand. So usually நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஃபார்முலா பேஸ்டே போயிட்டோம். யூபிஎஸ்சியில் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, ஸ்டார் ஃபார்முலா. இது உங்களுக்காக எடுத்தேன். நான் வழக்கமாக கம்யூனிகேஷன் வேற மாதிரி பண்ணுவேன். இது கம்யூனிகேஷனில் இன்டர்வியூவில் ஏதாவது ஃபார்முலாக்குள்ள கொண்டு வரும். இதான் ஃபார்முலா. சிச்சுவேஷன் பேஸ்ட் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கணும். வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஆஃப் யூ ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டுட் பை யூ, because the interviewers are asking a question on a very focused area. Situation தெரிஞ்சுக்கணும். You are communicating for a task. You're either asked to explain a concept, explain a feeling, explain a logical sequence. இதுதான் இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்க. உன் அறிவு கூர்மை, சமயோஜன புத்தி, presence of mind. It's a task. Most communication is action oriented in an interview. Explain, demonstrate, list out னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நீ சொல்ல தெரியணும். லாஸ்டா இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து ரிசல்ட் பேசிஸ்ல இருக்கணும். பாசிட்டிவான அவுட்கம் கொடுக்க வேண்டும் கம்யூனிகேஷன் இன் an interview. அம்மா பசிக்கிறது கதை வந்து வேற கம்யூனிகேஷன், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசுறது வேற கம்யூனிகேஷன், பேச முடியாத மொழி கம்யூனிகேஷன் வேற கம்யூனிகேஷன், கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாத கம்யூனிகேஷன் வேற I'm focusing communication here for the interview. For that, please understand the situation is important. You are communicating on a structured format. You are communicating with a panel. You are answering a question. You are explaining yourself, or they will grill you on your resume. உன் பயோடேட்டா அடுத்தது பார்க்க போகிறேன், செஷனில் பார்க்க போகிறேன். பயோடேட்டாவில் பாயிண்ட் போட்டுப்பீங்க, அதை சொல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போது உன் எழுத்தும் உன் சொல்லும் மேட்ச் ஆகணும். அது வேற இது வேற சார்னா கதை முடிஞ்சிச்சு, ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே போன்றுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் இட். லாஸ்ட்டாக ரிசல்ட். ஸ்டார் நல்லா இருக்கா? ஸ்டார் நல்லா தான் கை தட்டுரும் பிரதர்ஸ். இந்த அம்மா பசிக்குது கை, கை எங்க வாய்க்கு வச்சா வயிற்றுக்கு போச்சா? ஓகே, அவர் பேசும்போது நான் கை பிடிச்சேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனி கம்யூனிகேஷன் விச் இஸ் நாட் அக்கம்பனிட் பை பாடி லாங்குவேஜ் இஸ் ஜீரோ கம்யூனிகேஷன். நான் பேசும்போதே வழக்கமாக குதிப்பேன், ஆடுவேன், பாடுவேன். ஐம் நாட் பாதர்ட். மை இன்டென்ஷன் இஸ் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவ்வளோதான். நிறைய இடத்துல சொல்லுவாங்க, சார் கோட்டெலாம் போடுவீங்க, ரொம்ப சீரியஸாக இருப்பீங்க, பயங்கர ஜோக் அடிப்பீங்க. ஜோக்கும் அடிப்பேன், கடினமாகவும் இருப்பேன், மைக்கு தூக்கி மூஞ்சில் வீசுவேன். என்ன காரணம்னா, மை இன்டென்ஷன் இஸ் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ எம் நாட் பாதர்ட் அபவுட் மை லுக்ஸ்.
Body language is essential in communication. Most of the time, your body language will pull you down. அறிஞ்சோ அறியாமலையோ இந்த காலேஜ் பசங்க பேசும்போது பார்த்துருக்கீங்களா? என்ன பண்ணுவாங்க? கேர்ள் பிங்க் டிஷர்ட் கம் ஹியர். அம்மா சிரிக்கிறாங்க. சார் இவ்வளோ நேரம் விட்டீங்க, கம்யூனிகேஷன் பண்ணி என் பிள்ளைய கூப்பிட்டுருவீங்க. My name is Harshita. I'm currently studying third year MBBS at Madurai Medical College. Doctor. Okay, good. Please clap for her. When you go to a LKG student, how they speak? They speak a lot, looking at you, and they speak a lot. Or they act? Act also. Okay. Fourth, fifth, how they speak? Not as much action, they're a little more mature in the way they speak. Ninth and tenth, how they speak? Little bit reserved. They don't speak. Sometimes. Sometimes. Yeah. College first, how they speak? You suppose you are going to a college to do social service from MBBS, okay? You go to an arts college. You talk to the students, how they speak to you? Especially knowing my profession, what I've chosen, they speak with a little bit of respect, and yeah, they're pretty reserved about how they speak. Government college, how they speak? They're more open. They want to know information. Elite college in Delhi, how they speak? You're not gone. Please Not don't- gone. Don't say. Okay. Come close. Now we communicate. Okay. You talk to a final year student, college student, who's finishing his course, not knowing what to do. How will you communicate? A little bit anxious. Yeah. How will the anxious be shown in the face? Worry, guilt, or fear? Mostly fear. Mostly Yeah. fear. You go to a first year student. How will they communicate? Carefree. Carefree. Why? Because they've just entered. பார்த்தீங்களா உள்ள நுழையும் போது எப்படி இருக்கான்? ஜாலியா இருக்கு. Okay. They're carefree. They're bothered. The world is mine. Third year. They're beginning to understand what they've entered into. Third year, they're going for an interview after the college. As soon as they finish the college, they go to interview. How they speak? Yeah. How they speak? A little anxious. Little anxious. They go to interview with 10,000 people. Even more anxious. Little more anxious. They go interview, they fail. What they do? They're at the point of giving up where they feel Very good. miserable. They succeeded. How will they communicate? They feel like the world is theirs. They're so happy that they've achieved what they have. What doctor you want to become? A surgeon. What surgeon? First, I want to complete general surgery, and then yeah, whatever I feel passionate about later, I want to do that. I want to do whatever I love mostly. That's what I want to do in my life. I'm not yet decided yet in super specialty of surgery, but I know surgery is my calling. Stay for the full course or you will leave now? Mostly, yeah. Because I want to tell my story. Of course, I understand. Yeah. I'm a surgeon. I want to thank my surgeon. So you almost MBBS. I start telling you. So thank you. Hey, go. பேரு என்ன கோர்ஸ்? I am M. Divya. I am currently studying in B. Optum in Madurai Medical College. Oh. Internship. உள்ள மெடிக்கல் காலேஜ் போர்டு போடுறீங்களா அதாவது? Internship. Internship. எந்த ஊரு? I am coming from Rajapalayam. Which place in Rajapalayam? Old bus stand that Which is. street? துபாயில கதை மாதிரி இருக்கு. துபாய் பஸ் ஸ்டாண்ட் போற. Madurai Rajakadai Street. Very good. So now she's your friend. She has a birthday. You go and wish her. எப்படி விஷ் பண்ணுவீங்க? அவங்க ஃப்ரெண்ட் தாங்க. ஃப்ரெண்ட் இல்லையா? அவங்க பர்த்டே சரியா? நீங்க போய் விஷ் பண்ணுங்க. எப்படி விஷ் பண்ணுவீங்க?
Happy birthday. Happy birthday. Wish you a happy birthday. Your dream will come true. நீங்க நினைச்சதுன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கணும். நீ பாட்டி நீ உனக்குமா உனக்கு கிடைக்கணும் பொண்ணான நேரமா ஓடணும். ஹாப்பி பர்த்டேனா இது மட்டும் தானா இல்ல அங்கெல்லாம் பண்ணுவீங்களா? கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட் தான். ஃப்ரெண்ட் தான் படிக்கணும். She's okay. Happy birthday. டாக்டர்ஸ்க்கு கன்சென்ட் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு தான் கன்சென்ட். இப்போ நீ வந்து பர்த்டே நீ என்ன gift தருவ? அவங்க ஸ்ட்ரென்த் இல்லடா அதெல்லாம் ஒரு பேசிக்கா பர்த்டே வந்தா என்ன கொடுப்ப? சாக்லேட். அது என்ன? கேக் சாப்பிடுவா மூஞ்சா போவா. அடுத்தது வர கேக் சாப்பிடுவா மூஞ்சா அப்புறதுக்கா? ரெண்டுமே நீ அது வாங்க. See, a birthday, initially she came, she shook hands, then I prompted her to go and hug, then I asked her what a cake is. அப்போ இந்த கம்யூனிகேஷனில் பாடி லாங்குவேஜ் எங்கே இருந்துச்சு? பாடி லாங்குவேஜ் எங்கே இருந்துச்சு? நானும் அந்த பொண்ணு பேசும்போது வேறு பாடி லாங்குவேஜ். She was answering me. I was asking question about the students' body language. இங்கே ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு பாடி லாங்குவேஜ். பாடி லாங்குவேஜ் இப்போ எங்கே பாடி லாங்குவேஜ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்துச்சு? ஆ புரியுது. அது பாடி லாங்குவேஜ். நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பத்தி எல்கேஜி யூகேஜி வரிசையா போனேன். ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பாடி லாங்குவேஜ். இப்போ நீங்க ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. எங்க பாடி லாங்குவேஜ் யூஸ் ஆகுது? விஷ் பண்ணலாம். அப்போ என்ன மேல டைட்டில்? Demonstrate positive body language. Demonstrate positive body language. I should thank both of you guys. Medical college good. எனக்கு யூசுவலாக காரில் கிஃப்ட் வச்சிருப்பேன், கொடுக்குறேன். கோ friends. Body language has to be inculcated. Region, gender, geographical conditions எல்லாம் போக body language has to come from a condition. Most often we tend to hold ourselves in body language, or our experiences control our body language. Failure ஆனது அந்த பொண்ணு அழகாக சொன்னிச்சு. ஃபெயிலியர் ஆகும்போது யோசிக்கிறாங்க. ஆங்ஸைட்டி. வார்த்தைகள் நம்ம செயலாக்கத்தை மாற்றும். சூழ்நிலைகள் நம் உடல் மொழியை மாற்றும். இதை புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் பாடி லாங்குவேஜ். இதே பர்த்டே பார்க்குறவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் ட்ராமா கேரில் போய் கால் உடஞ்சவனை பார்க்கும்போது எப்படி போவோம்? சோகம். அவன் சோகத்துக்கு நம்ம சோகம் அதிகமாக. அவன் ஒழுங்காக படுத்திருப்பான், நம்ம போய் ஹோன்வான். ஏன்? வி அசிமுலேட். நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கிறோம், ஆனால் அவன் தைரியமாக தான் இருப்பான். நம்ம ஒருத்தனை போய் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு, இந்த இதுக்கு பர்த்டேக்கே அந்த பொண்ணு விஷ் பண்ணிடுச்சு, அட்வைஸ் கொடுத்துச்சு. வழக்கமாக உங்கள் பாட்டி இறந்துட்டாங்களா, சாவு எல்லாத்துக்கும் வரும், வாழ்க்கை பிறப்புனா சிறப்பு உனக்கு கேட்டாங்களா? அப்போது we assume the role despite our age. வயதை தாண்டி அங்கே போனோம்னா போகிறோம். சரி, இப்போது கேக்கு வந்து பர்த்டேக்கு ஒருத்தவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் முடியாமல் நோயால் இருந்தேன், என்ன பண்ணி கொடுப்பீங்க? போய் ஃப்ரூட்ஸு, ஹார்லிக்ஸு, இந்த செத்து போட பிஸ்கெட் ஒன்று இருக்குமே, மேரி பிஸ்கெட்டு. அது மேரி பிஸ்கெட் தான் கொடுக்கணுமா? இந்த பெட்டர் பாக்ஸ் ஐட் மாதிரி மேரி பிஸ்கெட் தான் கொடுக்கணுமா? ஏங்க குட் டே தரக்கூடாதா? பார்த்தீங்களா, இது பிராண்டிங். ஓ, ஹாஸ்பிட்டல் உள்ள மேரி பிஸ்கெட்டு, அது ஹார்லிக்ஸ் தானா? பூஸ்ட் கிடையாதா? காம்ப்ளெக்ஸ். இங்கே பாருங்கள் எப்படி இப்படி இப்படி பரிசாக வச்சாங்க பாருங்கள். யூ கடவுளே. ஸோ பாடி லாங்குவேஜ் கம்ஸ் இட். வா, இப்போ நல்லா இருக்காப்பா, போர் அடிக்குதாப்பா, நிப்பட்டிடலாமா? சரி, முடிச்சுடுவோம். சரி, இப்போ வந்து பாடி லாங்குவேஜில் டக்கு டக்குன்னு போயிடுவோம். இந்த இன்டர்வியூவில் சோகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் துக்கத்தையும் காண்பது முகம். ஏனென்றால் ஒரு சிரிப்பு, ஒரு புருவம் உயர்த்துதல், கோவப்பட்டால் மூக்கு ஆடும் பார்த்துருக்கீங்களா, வேர்க்கும் பார்த்துருக்கீங்களா, வாயிலும் உதரும் பார்த்துருக்கீங்களா,
இதெல்லாம் சொல்லாமல் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இஸ் a key for body language. நீங்கள் நுழையும் போதே கண்டுபிடித்திருவார்கள். மோஸ்ட் ஆஃபன் இப்போ தான் ஏஐ கேமரா வந்திருக்கு. அப்போது இன்டர்வியூ ரூமுக்கு ஏஐ கேமரா யாருன்னா பியூன் தான். எங்களுக்கு 10 பேர் உட்கார வச்சுருவாங்க, வெளியே சொல்லாமல் உட்கார வச்சுப்பாங்க. இவன் காலை 10 மணிக்கு போய் உட்காந்து டை போட்டு உட்காந்துருவான். ஒரு 1:30 மணிக்கு கூப்பிடுவாங்க. எப்படி இருக்கும் யோசிப்பாரு. 10 மணிக்கு உள்ளே போய் உட்காந்துட்ட 1:30 மணிக்கு கூப்பிட்டா என்ன பண்ணுவோம்? ஒன்று நீ போய் ஓயாமல் கேட்டுப்போம், எனக்கு எப்போ எனக்கு எப்போ எனக்கு எப்போ. இல்லை கடுப்பாகி டையெல்லாம் கழட்டிடுவேன். சரியா? அங்கே உள்ள புக்கை முதல்ல பந்தாக பார்ப்பேன் கொஞ்சம் நேரம். அப்புறம் புக்கை வந்து தூக்கி போடாமல் போடுவேன். அப்புறம் தண்ணி பிஸ்கெட் அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ தி டெஸ்ட் யுவர் எமோஷனல் கோஷன்ட். துருன்னு கேட்குறாங்களா? இப்போ இன்டர்வியூவில் இன்னொரு கூத்து நடக்கும். நம்ம வந்து 4வது ஆள், சரியா? 10 பேர் இருக்கான். நம்ம 4வது ஆள் இல்லை 3வது ஆள் என்ன பண்ணுவோம்? இப்போ வந்து தான் வந்தார், லேட்டாக வந்தார். சும்மாவா? உன் பேர் சொல்லு, என்ன படிக்கிற? Yeah, I am Isaac. I am studying MSc Food Science and Nutrition in American College. Oh, the American College. Yeah. You are going for an interview. Yeah. Previous candidate comes. What do you do? முன்னாடி உள்ள கேண்டிடேட் வந்தேன், போங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். If I wait long, I will go first. If I எப்படி பண்ணீங்க, நல்லா பண்ணீங்களா, வேற என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க, வேற எத்தனை கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க, மண்டையா பேசுகிறாங்களா இல்லை எப்படி பேசுகிறாங்க அப்படி, வேற வந்து ஈஸியாக வந்து கொஷின்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு, நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன, இட்ஸ் டு பி a tough or easy, வேற வந்து இதுக்கு முன்னாடி உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணாங்களா இல்லை செலக்ட் பண்ணாங்களா, வேற இதுக்கு முன்னாடி எதுவும் கம்பெனியில் வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களா, அதுக்கும் இதுக்கும் வேற எதுவும், இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம், ப்ரீவியஸாக இருந்த இன்டர்வியூக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம். இல்லை நீங்கள் கேட்க சொன்னீங்க, கேட்குது. அப்படி கேட்போம். வேற அவர் மேனேஜர் வந்து எப்படி வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாரு நம்ம கேட்குற கேள்விக்கு எல்லாம். வேற என்ன சொல்கிறது, இல்லை நான் எப்போதும் கொஞ்சம் அமைதியாக தான் இருப்பேன். பேச சொன்னால் பேசிடுவேன். இல்லை இல்லை நான் வந்ததே லேட்டு, என்னை எல்லாரும் என்ன நினைப்பீங்க, எது நினைப்பீங்க. ஆமாம் அது அதனால தான் கொஞ்சம் அமைதியாக உட்காந்துறதுல பேசிடுவேன். தேங்க்யூ. வெரி ஸ்மார்ட். போ அவர் சார் சார் ஏன் ரூல் அவர் பண்ணுறாரு சார், தெய்வமே தேங்க்ஸ். பத்தியா? சரி வா உட்கார் உட்கார் உட்கார். ஏய் உட்கார் உட்கார் உட்கார். ஓகே, பாடி லாங்குவேஜ் is almost mostly facial expressions. Your face is the index of the mind ன்னு சொல்லுவாங்க. உன் முகம் வந்து உன் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க பர்சனாலிட்டி ஒரு விளம்பரம். A child is a face of family. ஒரு சின்ன குழந்தைய கூப்பிட்டு ஒரு முட்டாய் கொஞ்சம் பேச விட்டிங்கன்னா அம்மா அப்பா கதை, தாத்தா பாட்டி கதை, சண்டை போட்ட கதை, சமைச்ச கதை, ஏமாந்த கதை, புதுசாக டிவி வாங்கின கதை, நாய்க்குட்டி கதை, எல்லா கதையும் சொல்லிடுவான். ஸோ தட் இஸ் த ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன். மோஸ்ட் ஆஃபன், பிலீவ் மீ, த மோமெண்ட் வி சே இன்டர்வியூ, ஆங்ஸைட்டி கம்ஸ் இன் டு அஸ். சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாம் தயாரிச்சிருப்போம், தேவையில்லாமல் போய் அவனை கேள்வி கேட்டு அவன் சொல்கிற பதிலுக்கு இங்கே மூஞ்சி மாறிட்டு இருக்கும். ஓ டஃப்பாக கேட்டாங்களோ, நல்லா தான் இது படிங்க, அவன் சொன்ன பதிலுக்கு அப்புறம் நீ ஆயிடுவ. சரியா? ஸோ ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் தட். செகண்ட், போஸ்டர். மோஸ்ட் ஆஃபன் இன்டர்வியூ ரூமில் வரும்போது ஒரு எட்டிகெட் எதிர்பார்ப்பாங்க.
என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க? மே கமெண்ட் சார். போன உடனே போய் உட்காந்துருப்போம்மா சேரை போட்டு வடிவில் மாதிரி. போஸ்டர்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கையில் ஃபைல் வச்சுருப்போம், ஃபைல் நோண்டிக்கிட்டே இருப்போம், இல்லை பேனா நோண்டுவோம். பசங்கன்னா முடியை பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க, கேர்ள்ஸ்லாம் அந்த ரிங்கை ஓடுவாங்க. சரியா? ஆக்சசரிஸ் இல்லாமல் போய் உட்காந்து கண்ணும் வாய் மட்டும் பேசும்போது தான் போஸ்டர். The moment your hand goes to your accessories, that indicates less confidence. பசங்களை பார்த்தா பேண்ட்டு இழுப்பாங்க, இல்லை கை நடுங்கும், இல்லை முடி இழுப்பாங்க, சும்மா வச்சுக்கோ இப்படி இப்படின்னுவாங்க. அங்கே போய் உன் வீரத்தை காமிக்க போறியா? இதெல்லாம் நெகட்டிவ். அவன் ஒருத்தன் உட்காந்துருப்பான் பேனலில், ஒன்றுமே கேட்க மாட்டான். வரும்போது ஸ்கேன் பண்ணிடுவான், அவனுக்கு போகும்போது 0 மார்க் கொடுத்துருவான். ஸோ போஸ்டர்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்லவுச்சிங்ன்ற வேர்டு வந்து யூ கெட் லைக் யூனோ, இந்த நாய்க்குட்டி வந்து பிஸ்கெட் கொடுக்கும்போது மாறியா இருக்கும்ல, கொலையிறது, இதுதான் ஸ்லவுச்சிங். நீ அப்ரைட்டாக உட்கார். இப்போ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்னா they want your shoulders to be firm. உன் தலையும் உன் பாடியும் வந்து ஒரே பிளான்ல இருக்கும், குனியக்கூடாது. கூணு இந்த மாதிரி நம்ம பசங்க இப்போ கூணு தான் இருக்காங்க. ஏன்னா போட்டுக்க ட்ரெஸ் சட்டை அப்படி, அது அவ்வளோக்குள்ள வெயிட் இருக்கும். இப்போ முடி வேற வந்து மஷ்ரூம் கட் வேறையா, இங்கே பாதி கொஞ்சம் மேலே ஹைட்டு, தலை ஆடும். இப்பெல்லாம் போகக்கூடாதுங்க. நல்லா எண்ணெய் போட்டு எண்ணெய் போட்டு ப்ராப்பராக இருக்கும். ஸோ தேர் ஆர் சம் எட்டிகேட்ஸ் தட் யூ எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் அ கேண்டிடேட். போஸ்டர் கம்ஸ் வித் கான்ஃபிடென்ஸ். போய் டேபிளில் கீழே உட்கார்றதும், நம்ம வந்து போய் உட்காந்தா அந்த டிஃபென்ஸ் ஆஃபீஸர் மாதிரி இருக்கும். அந்த அந்த பார்த்த உடனே ஒரு ஃபீல் இருக்கும். நீங்கள் உட்காரும் போதே உங்கள் ஸ்கின்லாம் வந்து மாய்ஸ்சர் இருக்கணும், ட்ரையாக இருக்கக்கூடாது. அப்போ கான்ஃபிடென்ஸ் தான் அந்த மாய்ஸ்சர் கொடுக்கும். ட்ரை ஸ்கின் இஸ் லெஸ் கான்ஃபிடென்ஸ். ஸோ போஸ்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது வந்து நம்ம கண்ணை பார்த்து பேசுறதே இல்லையே. கண்ணை பார்த்து பேசாமல் எங்கெல்லாம் பார்த்து பேசிகிட்டு இருப்போம். இல்லை கண்ணு அங்கிட்டு போயிடும். ஏன்னா த மூமெண்ட் பேசும்போது சொல்லுவேன், ஐ ஷுட் ட்ரெயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ தன்னம்பிக்கை இல்லை, அது நில்லுவேன், செவுத்தை பார்த்து பேசுவேன். The moment you start talking, looking at the wall, you become confident. Slowly lower your eyes, then go into people. Straight away உட்காந்து சிரிச்சிருவாங்க. இல்லை உன் ஃப்ரெண்டு உட்காந்துருப்பான், you get anxiety. If you want your voice to be clear, start talking, looking at the wall. As your words come clear, then lower your eyes, then connect. The moment you connect, your words become impressive. And when you connect, whether you're truthful or whether you're lying, நீ பெரிய வசனம்லாம் பேசிட்டு இருப்ப, ரெண்டாவது கண்டுபிடிச்சா நீ பொய் சொல்கிறேன்னு கண்டுபிடிச்சிருவான். Your eyes is the index of your communication. ஸோ உள்ளுக்குள்ளே இருக்க விஷயங்கள், டாக்டர் நிறைய பேர் இருக்கீங்க, உள்ளுக்குள்ள விஷயங்கள் போய் கண்ணில் பார்க்கணும். டாக்டர் ஏன் கண்ணை பார்க்குறாரு? ஹலோ, டாக்டர் ஏன் கண்ணை பார்க்குறாரு? கண்ணில் ஒட்டிருக்கா இவன் கேன்சர் பேஷண்ட்னு. மஞ்சக்காமல கண் எப்படி இருக்கும்? மஞ்சளாக இருக்கும். ஃபீவர் உள்ள கண் எப்படி இருக்கும்? ரெடிஷ் ஆகும். பார்த்தியா? மெட்ராஸ் ஏரியில் கண் எப்படி இருக்கும்? பூல். ஏய் இவன் பயவாளா இருக்காடா, நீ ஃபூடு இப்படியே நீ டாக்டர் மாறிடா பேசாம. ஸோ ஓகே, இந்த வேலை வேணும் சார், நான் படிச்சுட்டேன் சார், இந்த வேலை வேணும். கண் எப்படி இருக்கும்? பவரா? வெரி குட். எனக்கு எல்லாம் தெரியுயா, எனக்கு எல்லாம் தெரியும். எப்படி கண்ணு இருக்கும்? திமிரு கண்ணு மாறுமா மாறாதா? எப்படி மாறும்? வேற முறைச்சி பார்க்க மாட்டோமா இல்லையா? அது கிண்டலுக்கு எப்படி பார்ப்போம்? அந்த பார்வை எப்படி இருக்கும்? பாருங்க கண்ணு. டேய் நீ பயமாடுறா, அவன் கண்ணு எப்படிதான்? சரியா? நீ வந்து ஒரு அப்படியே ஜெயிக்க போற, ரிசல்ட் கொடுத்துட்டாங்க, அப்போ கண்ணு எப்படி இருக்கும்? வேற. டேய் உனக்கு ஐஏஎஸ் அங்கேயே கொடுத்துட்டாங்க, போஸ்டிங் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவ? கண்ணு எப்படி இருக்கும்? வேற வேற. கண்ணோடு சேர்ந்து ஒன்று வருமே, அது என்ன கண்ணீர்? சார் எனக்கா சார்? ஓ மை காட். இங்க வா, இங்க வா. நல்லா இருக்கு. இப்போ மாறிக்கிட்டேன், தானா மாறிடுச்சு. ஓ மை காட், கம் ஹியர்.
ஐ எம் ஹாப்பி. உங்கள் பேர் என்ன படிக்கிறீங்க? Good afternoon to everybody. I'm Sandhya. நான் வந்து இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 எக்ஸாமினேஷனுக்காக படிச்சிட்ருக்கேன். இப்போ சும்மா யதார்த்தமாக வந்தேன், இப்போ தான் லேட்டாக வந்தேன். பட் ஆனால் என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு இந்த கிளாஸ். ஸோ அதனால் உள்ளே வந்து பார்த்துட்டேன். சார் இட்ஸ் ஓகே. ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல, ஏன்னா ஒரு 5-6 பேர் உட்காந்து கவனிக்கிற மாதிரின்னு சொல்லிட்டு சரி என்ன தான் சொல்கிறாங்கன்னு நம்மளும் கவனிப்போமேன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்துட்டேன். பட் ஆனால் எனக்கு ஒரு இதுவே ஒரு செம்ம கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்குது. தேங்க்யூ சார் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச். Oh my God. 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 Thank you so much. See, look at this girls. எந்த ஊர்மா? From Melur. வேலூர். Yes sir. வேலூர்ல எங்கமா? பக்கத்துல கிராமம் சார். கிராமத்து பேர் சொல்லு. மேலவளவு. இந்த மேலவளவு சொல்றதுக்கு மேலூர்ன்ற. நியர்பை உங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது சார், மேபி. நம்ம ஊர் பேருங்க. ஓகே சார். மேலவளவுல என்ன முக்கியம்? என்ன ஃபேமஸ்? மேலவளவுல நான் தான் சார் ஃபேமஸ். டிஎன்பிஎஸ்சி தான் சார். என்ன போஸ்ட்? குரூப் 2 சப் ரெஜிஸ்டர். ஏன் குரூப் 1 போகலையா? இல்லை சார், இப்போதைக்கு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் கொஞ்சம் வேணும் சார். ஸோ உள்ளே போயிட்டு பார்த்துக்கலாம் சார். வந்துடா குரூப் 1. தேங்க்யூ சார். இது அரைமா சீக்கிரமா அட்ரஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. போ உட்கார். அட்ரஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நாங்கள் போய் கேட்க மாதிரி. லுக் அட் த வே ஷி ஹஸ் ரிசால்வ்ட். பயங்கரம். மேலூர் மேலவளவு பொண்ணு பா. நான் சொன்னேன்ல கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி, கிருஷ்ணாபுரம் காலி மகாத்மா காந்தி நகர் கிடையாது, வில்லேஜ் கேர்ள். ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா? உண்மைதான். தே கம் அவுட் வித் சார் சேட்டம் சொல்லுங்க. அது வேணாங்க. சிறப்பு சிறப்புன்னு சொன்னப்போ இன்சிடென்ட் போறீங்க. சரி வருவோம். பஞ்சபாண்டவர்கள் இருந்த இடம்லாம் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. நீ உனக்கு தெரியாம உட்காந்துருக்க, நான் சொல்றேன். ஓகே. ஐ கான்டாக்ட் connects your heart. Which communication wins? The communication which connects the heart wins. மொழி தெரியாம கூட உணர்வுகள் மூலமாக நம்ம ஒருங்கிணைக்க முடியும். Africans win Nobel Prize, they go and speak without the language. அவன் மொழியில பேசுறான், but he communicates. நம்ம சவுத் இந்தியன்ஸ் குட் இங்கிலீஷ்ன்றா, ஃபைன். பட் தி கம்யூனிகேஷன் தட் அந்த பொண்ணு சொன்ன மாதிரி இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும், நம்ம மனசு தொடணும். தொடுற கம்யூனிகேஷன் பூரா மனப்பாடம் பண்ணாமல் உள்ளுக்குள்ளே போயிடும். அந்த கம்யூனிகேஷன் தான் உங்களை உருவாக்கும். இந்த இன்டர்வியூவில் we want the candidate to be natural, authentic, கிளாரிட்டியாக இருக்கணும், கான்சைஸாக இருக்கணும். அந்த பொண்ணு மாதிரி கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும். ஐ எம் வெரி ஷுவர் யூல் டூ வெல். அந்த பொண்ணு உங்களுக்கு கை தரலாமா? பியூட்டிஃபுல். இப்படி ஃபோக்கஸ் உள்ள ஆள் தான் மிஸ் ஆகுறாங்க. இப்படி ஃபோக்கஸ் உள்ள தான் வேணும். அடிக்கணுங்க. திஸ் இஸ் மை டார்கெட் அண்ட் தட்ஸ் வாட் ஐ கான்டாக்ட் இஸ். ஓகே, ஒரு 4-5 ஸ்டெப்ஸ் காமிச்சிடுறேன். தென் வில் ஸ்டாப் அண்ட் வில் டூ அ கேம் இஃப் யூ வாண்ட். ஐயோ, ஓகே. ஏன் இந்த பாடி லாங்குவேஜ்னா, நம்மளை அறியாமலே நம்ம எமோஷன்ஸை வெளிக்கொண்டுறது இந்த பாடி லாங்குவேஜ். when you're not comfortable of shaking hands, you're not comfortable hugging each other, you feel little bit not so good. அதுக்கு ஐஏஎஸ் போய் ஹக் பண்ண தேவையில்லை. a touch, a pat, an encouragement, a greetings, it's become common today. இந்த கேக் மூஞ்சில் விட்டுறது வந்து ஏன் சொன்னா, கலாச்சாரம் மாறிடுச்சு. 300 ரூபா 400 ரூபா கேக்கு வாங்கி மூஞ்ச அப்புறாங்க. 10 பைசா இல்லாமல் கஷ்டப்படுறான் ஜிஹெச்சில், அதுக்கு 10 பைசா பிஸ்கட் வாங்கி கொடு. இட்ஸ் நாட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை.
cultural changes influences body language. Today, வணக்கம் அப்படின்னு சொல்றது போய் குட் மார்னிங் மேம் சொல்றது போய் குட் மார்னிங் மேம். அது பர்டிகுலர் ஸ்கூல்ஸ். குட் மார்னிங் மேம் ஹாஃப் நீல் பண்ணுது பர்டிகுலர் ஸ்கூல்ஸ். வணக்கம் ஐயா, வணக்கம் ஐயா. இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஒரு எழுதப்படாத சட்டங்கள். This is where they groom. It comes from the environment that it comes from. So body language is that. Positive body language should be practiced. Mostly, it is unethical body language which comes out. The trait ன்னு சொல்லுவாங்க, உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த பர்சனாலிட்டியோட கல்ட். அது most likely it's raw. That is why teenagers, they start getting a little erratic in behavior. LKG UKG பசங்க இந்த பொண்ணு சொன்ன மாதிரி ஜாலியாக அவன் கண்டுக்கவே மாட்டான். அவனுக்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஆட்டம் போடுவான், ஆடம் பிடிப்பான், எல்லாம் பண்ணுவான். As you grow in maturity, you don't communicate. உன் பாடி லாங்குவேஜ் மாறும். வாத்தியார் பண்ணும்போது கிண்டலாக பார்க்குறோம், இந்த ஆள் படிச்சிட்டானா அப்படின்னு தோணும். முறைச்சி பார்ப்போம், ஐ கான். அங்கே வாத்தியார் டென்ஷன் ஆகிட்டு இருப்பான். நான் உழுந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன், இவன் எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருக்கான், இரும மாடே. ஸோ இட் கம்யூனிகேட்ஸ். இந்த ரிலாக்ஸேஷன் of your mind without fear is body language. When you feel that your body is controlled by you, when you feel that you can control your body, your mind relaxes. The கால் ஆடுறது, உதடு twitch பண்ணுறதுலாம், that means that your body language is still to be developed. Nothing wrong with it. The last is, how do you pick up body language? The best way is observe. Observe and reciprocate. Body language யூஸ்வலாக அந்த பொண்ணு சொன்ன மாதிரி 1-to-1 பண்ணும்போது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். When someone wishes you, you wish back. Someone asks you, you answer. So it is always the body language is a connection. நீ பாட்டு தனியாக சிரிச்சினா அது வேற பாடி லாங்குவேஜ். பேசும்போது சிரிச்சா அது வெரி பாடி லாங்குவேஜ். பேசும்போது நாட் பண்ண வெரி பாடி லாங்குவேஜ். அப்போது பாடி லாங்குவேஜ் இஸ் கனெக்டிங். The moment you connect, automatically you feel good, great. Right? எப்படி சார் பாடி லாங்குவேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா, முதல்ல உங்கள் பாடி லாங்குவேஜ் இண்டிகேஷனே மூச்சு தான். மூச்சு வாங்குமா, மூச்சு விடுமா? மூச்சு விட்டா என்ன, மூச்சு விடாட்டி என்ன? விடாட்டி போச்சு. விட்டா வேகமா மூச்சு விட்டா மூச்சே வரல, பல்சே வரல. மூச்சு வருது சார், மூச்சோட அழுவையும் வருது சார், எமோஷன். மூச்சு வருது சார், ஆனா இருமல் வருது சார், பயம். ஸோ யுவர் நர்வஸ் சிஸ்டம் calms you when you are breathing. டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, கொஞ்சம் அடக்கி வாசிக்கணும். ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையில மூச்சு தான், மூச்சு தான் வெற்றி. அந்த மூச்சை நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள். இட் சேஞ்சஸ். மூச்சு மாற 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 உங்களை பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும். மூச்சு இல்லைன்னா அது வேற விஷயம். சரிங்களா? ரைட். இந்த மென்டல் ஸ்டிஃப்னஸ், பாடி ஸ்டிஃப்னஸ் ரெண்டும் ஒன்று தான். பாடி எப்போல்லாம் ஸ்டிஃபாக இருக்கோ மென்டலாக ஸ்டிஃபாக நீங்கள் அர்த்தம். மென்டல் க்ளோஸ் ஆயிடுறீங்க. நோ ஸ்கோப் ஃபார் சேஞ்ச். மாறவே மாட்டேன் சார், இதுதான் சார், அதுதான் மென்டல் ஸ்டிஃப்னஸ். அப்படி உள்ளவன் முறைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இல்லை மாற்றிக்கலாம் சார், வாங்க சார் பேசிக்கலாம், வாங்க பழகலாம், அது பிரச்சனை இருக்கும், வாங்க பேசலாம் அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஆர் கிவிங் எ சான்ஸ். யூ ஆர் ஓப்பனிங் யுவர் ஆர்ம்ஸ், யூ ஆர் மேக்கிங் தம் கம். அப்புறம் வந்து வெற்றி, ஃபோக்கஸ், டிட்டர்மினேஷன், எது வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம், endurance. It all links up with anxiety. The last is, இந்த வார்த்தையை நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. அந்த பொண்ணு என்ன சொல்ல மாதிரி, always visualize success. ஒலிம்பிக்ஸ் என்பது 4 years once வரக்கூடிய ஒரு இன்டர்நேஷ்னல்
athletic meet. An Olympic medal is a diploma. It's an international diploma. If you have an Olympic medal, it's an international diploma. You can get employed in any country. அந்த ஒலிம்பிக் மெடலில் பரிசு வாங்கின மைக் நீட்டுனீங்கன்னா அவன் சொல்லக்கூடிய விஷயம் 90% ஐ நோ ஐ வில் வின். 4 வருஷமா நான் தயாரித்தேன் இந்த நாளுக்காக தான்மா. உண்மைதான், அது போய் கிடையாது. Unless or until you work for 4 years, and the fraction of 1 second will not come to you. So visualization is very, very important. Interviewsல visualize பண்றவங்க ஜெயிக்கிறாங்க because they prepare, they ground test, they authenticate, they are flexible to answer, their presence of mind is excellent, they know what to answer, they know how to win. தெரியாதவங்க தான் சுற்றி நோட்ஸு கைட்ஸு இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் யூ ஃபோக்கஸ், மோஸ்ட் லைக்லி இந்த டாக்டர்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா? சரியா? போலீஸில் ஒரே மாதிரி இருக்காங்களா இல்லையா? ஐஏஎஸ் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா? ஏன்? அந்த ஃபோக்கஸ் மேக்ஸ் தெம் தட். ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிட்டினா அவங்க பேச்சு, அவங்க ஆன்சர், அவங்க பிஹேவியர் ஒரே மாதிரி இருக்கும். Because you come into a process. You become a doctor, அவங்க ப்ராசஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். You become an engineer, அவங்க எப்பவுமே அந்த கையில் பேனா வச்சுருப்பாங்க. கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி என்ன கலர் பேனா வச்சுருப்பாங்க? ஒரு பேனாவா 2 பேனாவா? ஏன் அவர் மட்டும் 3 பேனா? அவள் தான் கலர் இருக்கா? அவங்க கல்ச்சர் அது. பச்சை ரெட் ப்ளூ. சரி, இப்போ ப்ளூ கலர் இங்கில் எழுதுமா, பிளாக் கலர் இங்கில் எழுதுமா? பிளாக் கலர் இங்கில் என்ன பண்ணுவீங்க? வெரி ஃபியூ பீப்புள் யூஸ் பிளாக் கலர். அது ஒரு பர்சனாலிட்டி. சில பேர் பென்சில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? தே ஒன்லி யூஸ் பென்சில்ஸ். இதெல்லாம் பர்சனாலிட்டி டெபிக்ஷனில் வரும். சில பேர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க. மஜந்தா, பர்பிள், அதெல்லாம் அடித்து கொண்டுருவாங்க. நம்மளாம் ப்ரில்லிங்கில் வளர்ந்த ஆட்கள். நம்மளாம் இங்கு ஊற்றி அது கையில் நுழைஞ்சி சட்டை பேண்ட்லாம் போய், இப்போலாம் அப்படிலாம் கிடையாது. நீட்டாக வந்து யூஸ் அண்ட் த்ரோ. அப்புறம் 2 வந்துச்சு, அது ஒரு ஃபேஷன்சி. அப்புறம் ஃபாரின் பேனா வந்துச்சு. அப்புறம் ஹீரோ பேனா, இந்த எல்லோ கலர் மூடி ப்ரௌன் கலர், அது வாங்குறதுக்கு 50 ரூபா வாங்குறதுக்கு ஹீரோ பேனா வச்சா ஒரு பயங்கர ஸ்டேட்டஸ். ஸ்கூலுக்கு போகும்போது பேனா, ஹீரோ பேனா இப்படியே போவாங்க, ஹீரோ பேனா இருக்கான். அங்கிட்டு போனால் பென்சிலு, பெரிய பென்சில், அட்ராஜ் பென்சிலு, இது முக்கா போய் 2 பக்கமும் சீவி கீழேன்னு ஒரே ஒரு முக்கு இருக்கும், அதில் எச்சு தொகுச்சி எழுதுவோம். இப்படிலாம் வாழ்ந்த காலங்கள் இருக்கு. இந்த சேரன் மாதிரி பேசுகிறனோ, ஆட்டோகிராஃப் மாதிரி பேசுகிறோம். வாழ்க்கை இட் கோஸ் வித் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஆங்ஸைட்டி, விஷுவலைசேஷன் தான். இந்த மாதிரி பேச்சாளருக்கு மைக் கொடுத்தா அப்படி தான் பேசிகிட்டு இருப்போம். மேடம் ஒரு 5 நிமிஷம் நிப்பாட்டிப்போம் மேடம். அவங்க ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை மணிக்கு வடை போச்சு, அந்த மாதிரி கறி போச்சு. ஓகே, ஐ எம் கம்மிங் டு தி லாஸ்ட் ஃபியூ ஸ்லைட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தவக்கலையும் தான் வாயால் கெடுன்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு தனியாக பழமொழி இருக்குது. யூ கெட் காட் வித் யர் பயோடேட்டா. உங்கள் இன்டர்வியூவில் நீனா போய் தலையை கொடுத்து வெட்டுன்னு சொல்லுது உங்கள் பயோடேட்டா. உருப்படியாக இருந்தால் தப்பிச்சிருவேன், போய் எதுனா மாட்டிக்குவேன். பயோடேட்டாவில் என்ன எழுதிருக்கியோ அதை வெளிப்படுத்துவதற்கு தைரியம் இருக்கணும். தட் இஸ் கம்யூனிகேஷன், தட் இஸ் கான்ஃபிடன்ஸ். பயோடேட்டாவை வந்து டோன்ட் டேக் இட் லைட்லி. சரி, இப்போ நான் ஒரு கேள்வி வைக்கிறேன். பயோடேட்டா எப்போ எழுதுவீங்க? வேற கல்யாணத்துக்கு போனா. சரி, ஸ்கூல் பசங்க எழுதுவாங்களா, காலேஜ் பசங்க எழுதுவாங்களா? எழுதணும், எழுதுறாங்கன்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் இயரா தேர்ட் இயரா? ஃபைனல் இயர் முடிச்ச உடனே. சூப்பர். அப்போ எழுதுற பயோடேட்டா விஷயம் இருக்குமா இருக்காதா? இருக்குமா இருக்காதா? அது ஈஸியா கஷ்டமா? இது ஈஸி.
சரி, நீங்கள் போய் பயாலஜி கேள்வி பாருங்க, எழுத மாட்டாங்க. அவங்க தான் எனக்கு பற்றி நம்மளை விட்டுருங்க. ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு வந்து 3rd இயரில் பயாலஜி எழுதுறது ஈஸியாக கஷ்டமா? எழுத மாட்டான், விஷயம் இருக்காது. அது நல்லா பண்ண சொல்ற. பயாலஜி எழுதுறது யாரு? டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர். அக்கா பார்த்து எழுதுக்கா, இதெல்லாம் என் படிச்சிருக்கேங்க்கா. அவன் படியாத தற்கொலை. அட கொடுமையே. அட அப்பா, இது நான் அடுத்த செஷனில் போட்டே ஆகணும். அவன் சொல்றதான் அந்த மாதிரி எழுதுதான். அந்த மாதிரி +2 பாஸ் ஆயிருக்கும். இருங்க, அந்த மாதிரி +2 ஃபெயில் ஆயிருக்கும். இவன் பிஇயா இருப்பான். கதையை பார்த்தீங்களா? ஏற்கனவே இருக்கிறத இவன் வெட்டுறது. இது பேர் ஆல்ட்ரேஷன். இந்த துணி வெட்டுவாங்கல்ல சார், மேலே பட்டியை போடு. ஐய, இது புதுசு. இது பேலட்டவா? ஆனால் அதான் இது இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அது இல்லை இருக்கணும்ல சார். இன்னைக்கு நான் விரதம் சார், இன்னைக்கு நான் சாப்பிடல சார். இது ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. தலைவா, சூப்பர் தலைவா. நான் சொல்ற கதை வேற கதை. எனக்கு உண்மை பெருத்த ஆச்சரியமா இருக்கு. இப்போ சேவை மையம் தான் பயோடேட்டா மையம். போர்டை மாத்திரலாமா? இங்க பேர்டை எழுதப்படும் ஜாதகம் பார்க்குற மாதிரி, இங்க பொருத்தம் பார்க்கப்படுற மாதிரி. இங்கே நல்லா இருக்கு. இது இப்போ நாளைக்கு ப்ரெஸ் எழுதிடுறேன். இங்கே பேர்டை தயாரிக்கப்படும். See how confident less society we are living in. Except for the doctors here, majority is this. It's a new insight to me. I am taking this. But நான் சொல்ற கதை வேற கதை. You go to any college, 3rd year guys, சொன்ன மாதிரி 3rd year எக்ஸாம் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு தான் முன்னாடி தான் யோசிப்பான். அப்போ தான் பேர்டை யோசிப்பான். எங்கே யோசிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் இயர் நுழையலாம் பார்த்தீங்களா, அப்போ யோசிக்கணும். அந்த ஃபஸ்ட் இயர் 3 வருஷம் படிக்க போகிறோம்ல, அப்போது என்னென்ன படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணணும், என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவைன்னு முடிவு பண்ணணும். அதை நோக்கி பயணித்து நிறைவாக எழுதும் போது பயோடேட்டா. நிறைக்கூடம் தழும்பாதுன்றது வேற, ஆனால் விஷயம் சரக்கு இருந்தால் தான் எழுத முடியும். இப்போ நீங்கள் சொல்ல கதை வேற கதையாக இருக்குது. அப்போது ஃபஸ்ட் இயரில் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃபோக்கஸ்ட், இஃப் யூ டோ நாட் ஹாவ் தட் இன்டென்ஷன் டு equip yourself with skills, you will not have content for biodata. This is the reality. And the person writing the biodata on their hand is more powerful than an MS Word biodata. The worst is இவர் சொன்ன biodata. எவனோ ஒருத்தர் எழுத biodata அப்படி தான் நடக்குது. இந்த ஏதோ முகத்தில் மூஞ்சி மாற்றுவாங்கல்ல, ஃபேஸ் ஆஃப் ஒரு படம் இருக்கு, தமிழோட படம் வந்துச்சு. ஏன் மூஞ்ச அது தலைவா. ஏங்க இது தயவுசெய்து அடுத்த செஷன் வந்து ஒன்லி பயோடேட்டா வைங்க. ரோட்டில் இங்கே பஸ்ஸை நிப்பாட்டிடுவோம், ஹால் ஃபுல்லாக இருக்கணும். எனக்கு இப்போ காலேஜ் சேர்த்து பஸ்ஸை நிப்பாட்டிடுவோம். அவளை போய் உள்ள எங்கே பயோடேட்டா எழுதுறா. உண்மையிலையுமே அதான் ரியாலிட்டி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிசன். ஆனால் ஹவு வில் யூ பாஸ் யூபிஎஸ்சி? ஹவு வில் யூ பாஸ் யூபிஎஸ்சி இந்த பயோடேட்டா வச்சுக்கிட்டு? அப்போ ஜூரவா முட்டையாது? நீங்கள் தான் ரெடி பண்ணி உள்ளே உட்காந்துருக்காரு பாருங்க அவரு. அப்போ எதுக்கு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம், எதுக்கு இந்த செஷன்? இப்போ ஐயோ இல்லை அது ப்ராஜெக்ட் தனி சார், அது கூட ஏற்றுக்கலாம் சார். ஓ விஷயத்தை எழுதுறதுக்கு வேற ஆளா? அப்போ எப்படிங்க கான்ஃபிடன்ஸ் வரும், எப்படிங்க யூபிஎஸ்சி பாஸ் பண்ணி? இதுதான் ரியாலிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ். வி ஆர் லிவிங் இந்த ரியலிசம் தான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது.
சரி, நான் நினச்சது வேறங்க. பயோடேட்டாவை கூகுள் எழுதாது. கூகுள் எழுதா பயோடேட்டாவை நாங்கள் கிழிச்சு போட்டுருவோம். We don't look at it. Today, biodata scanning software is come. படிக்கிறதே கிடையாது யாரும். அந்த ஸ்கேனிங் சாஃப்ட்வேர் விட்டுருவாங்க. 15,000 அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து 15 செகண்ட்ஸில் பார்த்துருவோம் கம்ப்யூட்டர். பொறுக்கி போட்டு 5 மட்டும் கொடுக்கும். அந்த 5 தான் மேனேஜர் பார்க்குறான். ஸோ டோன்ட் இமேஜின் தட் கூகுள், தட் பவர் பாயிண்ட்டு, எம்எஸ் வேர்டு, எம்எஸ் எக்ஸல் அதெல்லாம் அங்கே ஒரு கழுதையும் கிடையாது. பயோடேட்டா உண்மையாக ஒரு பக்கம் எழுதுனாவே போதும். அது தயாரிப்பதற்கு ஃபஸ்ட் இயர்லேயே முடிவு பண்ணி படித்து போங்க. ஸ்கில்ஸ் எக்யூப் பண்ணிக்கோங்க. வெறும் அப்பா பேர் அம்மா பேர் மட்டும் வைக்காதீங்க. இன்னும் முக்கியமான விஷயம், தயவு செய்து உங்கள் இமெயில் இருக்கா உங்களுக்கு? வாங்க, ஆமாம், தனியாக ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் வருப்போம். Today I was not well, but I've got energy. What's your name? What college? What are you doing? Hi everyone, I'm Harniyar. I'm doing my PG second year in Lady Doak College. What course is that? MA English. What's your email ID? harnihazel@gmail.com. Arzi? harnihazel@gmail.com. Good. Normally, what is the kind of email the students will have? We have a separate email ID for our college. I don't want that. I want a personal ID. LinkedIn offer, job offers. LinkedIn வரைக்கும் போயிட்டீங்களா? வித்தியாசம். LinkedIn அதுக்கு வந்தாங்க, LinkedIn போயிட்டாங்க. நார்மலாக இமெயில் ஐடி எப்படி இருக்கும்? Be very honest. No, I don't get it. Email ID, how will students form it normally? Our names, our date of birth. This is common. Yeah. கொஞ்சம் ஜோவியலாக இருக்கும். அண்டாங்களா? இருக்கா? Yeah, maybe. அனைவரும் இவரை பிடிச்சி உண்மை சார். This girl is giving official. ஆனால் கொள்ள பேர் இப்படி இருக்கான். Good. See, this is the reality. Please do not have the Kuppa Kotrad address. Smart girl, Prince Charming, Daddy's love, அந்த லவ் இந்த லவ் கழுத குதிரை உங்கள் பேர் இதுதான் நடக்குது. பார்த்தீங்களா? இப்போ நான் உண்மை தான் சொல்கிறேன். இப்போ நான் உண்மை தானே சொல்கிறேன். See, happening is this. லிங்க்டின் வரைக்கும் போயிட்டாங்க. லிங்க்டின்லாம் இல்லை. ஆனால் இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் மொபைல் இருக்கா இல்லையா? மொபைல் என்ன இருக்கு? ஹலோ, மொபைல் இருக்கா இல்லையா? மொபைல் என்ன இருக்கு? குரூப் இருக்கு. வேற வாட்ஸ்அப், வேற இன்ஸ்டா, வேற சூப்பர், வேற லிங்க்டின். லிங்க்டின் மறந்து அப்புறம் லிங்க்டின் வரும். ஃபேஸ்புக், ஸ்னாப் சாட், டெலிகிராம். இன்ஸ்டா இருக்கா? வேற இருக்கா? இன்ஸ்டாவில் என்ன பார்ப்பீங்க? ரீல்ஸ். காலைல பார்ப்பீங்களா, நைட்டு பார்ப்பீங்களா? ஐயோ ஐயோ, தெய்வமே, உண்மைதான் தெய்வமே. இப்போ எது பிரச்சனை? மொபைல் போன் பிரச்சனையா, சாஃப்ட்வேர் பிரச்சனையா, அப்ளிகேஷன் பிரச்சனையா? மொபைல் பிரச்சனையா, ஆப் பிரச்சனையா? ஆப் பிரச்சனை. டோயிங்னு ஒரு விஷயம், அது பிரச்சனையா? டோயிங் என்ன வரும்? அது பிரச்சனையா இல்லை ஆப் பிரச்சனையா? நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் எப்படி இருக்கும், வராட்டி எப்படி இருக்கும்? வந்தால் சாப்பாடு இருக்கும் சார், வராட்டி சாப்பாடு வராது சார். அதான் பிரச்சனை. சரி, இப்போ ரைட், லிங்க்டின் வந்துட்டாங்க. லிங்க்டின் தேவையா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு? absolutely essential. absolutely essential. உனக்கு ஃபேஸ்புக் இருக்கா, இன்ஸ்டா இருக்கா, வாட்ஸ்அப் இருக்கா பற்றி நான் கவலைப்பட மாட்டேன். The moment you join a college, please go for a LinkedIn account because that is where you test your abilities. It's a community
of your choice. ப்ரொஃபஷ்னல் டிஸ்கஷன் மட்டும்தான் நடக்குங்க. அங்கே டைம் வேஸ்ட் ஆகாது, ஸ்கில் ஜென்ரேட் ஆகும். இது தெரியாத மக்களுக்கு. ஆனால் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா? ஒன்று பப்ளிக் அக்கௌண்ட், ஒன்று பர்சனல் அக்கௌண்ட், ஒன்று தனி அக்கௌண்ட்டு, ஒன்று 10 மணிக்கு மேலே அக்கௌண்ட்டு, ஒன்று விடியகால அக்கௌண்ட். ஏன்னா அங்கே தான் காலை இந்த ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றவங்க இருப்பாங்க. 5 மணிக்கு 5 ஸ்நாக்ஸ் ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க. ஸோ டுடே the psychology of people, the biodata, இவ்வளோ கதை பயோடேட்டா கூட வந்துச்சு. இப்போ பயோடேட்டா பற்றி பேசும்பொழுது the honest biodata is the biodata of yourself, of what you are, what your potential is, how you are going to defend the biodata. Interview is a defending session of your biodata. வக்கீல் மாதிரி அவங்களுக்கு கேள்வி கேட்குறது, நீ தர தாஸ்தா வேஜி. தமிழ் சரியாக்கா? அதான் பயோடேட்டா. செகண்ட் பாயிண்ட், ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகும்போது ஸ்பெஷலி யூபிஎஸ்சி வாட் எவர் இட் இஸ், ஃபங்க்ஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிக்கங்க. ஃபார் வாட் யூர் அப்ளைங், வாட் தட் ட்ரெயின்ஸ் யூ, வாட் தட் கிவ்ஸ் யூ, ஹவ் யூ நீட் டு கோ, வெர் யூ நீட் டு கோ தெரிஞ்சுக்கங்க. இது முக்கியமான விஷயம். பயோடேட்டா லாஸ்ட் காலம் என்ன? அதுக்கு முன்னாடி இவர் பிஎஸ்சி ஆகிருக்காரு, அதுக்கு மேல வரி வரியா போறாரு, அதுக்கு மேல இல்ல, அது மேல இல்லம்மா, அதுக்கு மேல லாஸ்ட் பாக்ஸ் டிக்ளரேஷனுக்கு மேல, அதுக்கு மேல இல்லைங்க, அந்த இந்த டிக்ளரேஷனுக்கு மேல ஸ்கில்ஸ் வந்துங்க, அது கீழே என்னது? அதுக்கு மேல அது கீழே அதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கீழேமா, அதெல்லாம் வெரி குட். இது லைட்டான விஷயம், அது கீழே வந்துட்டீங்க. பட் 90% ஆஃபீஸ் கெஸ்ஸா, கெஸ்ஸிலே உண்மையா பொய்யா? ஏகோபித்தமா அங்கதான் மாட்டுவீங்க. இந்த ஆபீஸ்ல மட்டும் நீ ஒழுங்கா இல்லைன்னா யூ ஆர் டூம்ட் ஃபார் லைஃப். தயவு செய்து பொருத்தமுள்ள ஆபீஸை போட்டுறாதீங்க. புக் ரீடிங், ஆத்தர் கேட்பாங்க, கதை முடிஞ்சிச்சு, ஜோலி முடிஞ்சிச்சு. இது டிக்ளரேஷன் போ, லாங்குவேஜ்லாம் போ, ப்ராப்ளம்ஸ் போ, இங்கே தான் மாட்டுவீங்க. யுவர் பயோடேட்டா யூபிஎஸ்சியில் பேனல் உட்காந்துருப்பாங்க, அங்கே நோண்டி ரொம்ப எடுத்துருவாங்க. தயவு செய்து ஐ எம் வாலண்டியரிங், ஐ எம் சோஷியல் சர்வீஸ், ஐ எம் போலீஸ், டிராஃபிக் போலீஸ் வார்டன் போட்டு மாட்டிக்காதீங்க. பி வெரி ஹானஸ்ட். ப்ளே டைம் ஆக்டிவிட்டி சொல்லுவோம், லெஷர் சொல்லுவோம், ஹாபி சொல்லுவோம். ப்ளீஸ் இன்வெஸ்ட் இன் அ குட் ஹாபி ரைட் நவ். ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் வரும், அதையும் எதிர்பார்ப்போம் நாங்கள். ஃபுல்லாக ஸ்டடி மெட்டீரியலாக இருக்கக்கூடாது. வி ஹாவ் டு ஹேவ் சம் ரெக்ரியேஷன். லாஸ்ட்டாக வந்து இட்ஸ் எ கேட்வே. ஒரு இன்டர்வியூ வந்து வான்னு அலைங்க. Because that's a chance you get to negotiate on your terms. That's a chance you get to explain about yourself. That's a public matter of declaring yes, தலைவன் வந்துட்டான் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ண பப்ளிக் மேடர். You may be a good orator, good trainer, good person with discipline, good administrator, but all that will have to be conveyed in a short span of 7 to 8 minutes, maximum 40 minutes, depending on the interview. Friends, I'm going to conclude with tips. யூஸ்வலாக டூ சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் பார்த்தவங்க தான். நான் சொல்கிறது இதுதான் முக்கியமாக சொல்கிறேன். ப்ரீவியஸ் நைட் ஸ்லீப் இல்லாமல், ப்ரீவியஸ் நைட் டீஹைட்ரேட் ஆகி, யூ டோன்ட் கெட் ஆர்கனைஸ்ட் இன் யுவர் மைண்ட், யூ ஆர் நாட் ஆர்கனைஸ்ட் ஃபிசிக்கலி. பயோடேட்டா புகை இதெல்லாம் விஷயம். நான் ஏற்கனவே போட்டேன், எல்லாம் போட்டேன். நான் பார்க்கறது என்னன்னா, how serious are you for the interview? Interview panel people spend time to sit for the panel. They go by your biodata word by word.
they come with a list of questions. இந்த கேண்டிடேட்டு இந்த கேள்வி இங்கே மடக்கணும் வருவாங்க. நீ ஜாலியாக போய் நான் இன்னைக்கு ஒன் டே மேட்ச் மாதிரி போன கதை முடிஞ்சிடுச்சு. அவங்க உட்காந்து உனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் தான் வந்து இந்த இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்க. யூ ஆர் சப்போஸ் டு ஒர்க் ஆன் இட். யூ அசிமுலேட் that 5 people will be on the panel. 5 பேர் இருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் Z வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ் கிட்ட பிபிள் சொல்லும், ஒய் கிட்ட ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கோங்க. அதான் விசுவலைசேஷன். அதில் ஒருத்தர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இருப்பான், ஒருத்தர் சப்ஜெக்ட் ஆளாக இருப்பாங்க, ஒருத்தர் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க, ஒருத்தர் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி. த இன்டர்வியூ பேனல் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட். they don't do random. it's a panel. நீங்கள் ஹையராக போக 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 1-to-1 ஏமாத்திருவீங்க அவங்களுக்கு தெரியும். அதனால தான் they have a panel. Each panel member will have one specific role of assessing the candidate. So இந்த do's and don'ts வந்து ஈஸியாக நம்ம கடந்து போயிடுறோம். போகாதீங்க. உங்கள் இன்டர்வியூவில் அந்த டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸை மாதிரி நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள், நீங்களே மார்க் போட்டுக்க முடியும். ஹவு ப்ரிப்பேர்ட் ஆர் யூ, ஹவு ஃபோக்கஸ்ட் ஆர் யூ, ஹவு கான்ஃபிடென்ட் ஆர் யூ, how hard working are you? You will know the result before entering the hall. I will end with saying that you can. Stay tuned. முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு வந்து இட் இஸ் ஆன் ஃபோக்கஸிங். 1 மணி வரைக்கும் சொன்னால ஐ கேம் ப்ரிப்பேர்ட் இருக்கு. நவ் வில் டூ ஒன் திங், வில் டேக் சம் கொஸ்டின்ஸ். ஐ வில் ரன் த்ரூ த ஸ்லைட் ஆல்சோ. உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். அது கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக போவோம். யூபிஎஸ்சினா யூபிஎஸ்சி என்னன்னா எப்பயும் அப்படி யாரும் இருக்குமா இங்கே தெரியல இங்கே. ஸோ அந்த க்ரௌடுக்கு பதில் ஐ டேக் சம் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் வி கேன் வைண்ட் அப் வித் ஃபீட்பேக் ஆல்சோ. சரிங்களா? சார் நிறைய இது மோட்டிவேஷனாக சொல்லுவாங்கம்மா, இன்ட்ராக்டாக இருக்கும், நீங்கள் போங்க. அது உங்கள் ஃபோட்டோ நான் நேற்றே அனுப்பிவிட்டேன் சார் அவளுக்கு. பார்த்துட்டு சொன்னால் வந்ததுக்கு வந்து நாங்கள் நினச்சதை விட அதிகமான விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டோம் சார். நாங்கள் நினச்சி வந்த விஷயம் வேறு, இவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறதே நாங்கள் இப்போ தான் சார் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ நார்மலாக எக்ஸாம்ஸ்னால் இப்படி இருக்கும், இதை நோக்கியே நாங்கள் பயணிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். அதை தாண்டியும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இப்படி இருக்கணும், எங்களோட ஸ்கில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார்.